and through you the entire people of Tripura, that on the 30th of this month, September, we will be holding a one-day bandh in the ADC area to press for our demand for a constitution with the Government of India. The bandh will be from 6 a.m. to 6 p.m. but this is the beginning of telling the Government of India that we want an early solution to our problem. And on the 30th of September, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 तारीख सितंबर में अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक आवाज़ में तीपरासा बन के एडीसी एरिया में 12 घंटा का बंद रखेंगे। सब इसेंशियल सप्लाईज को हम आने जाने देंगे, एम्बुलेंसेस को आने जाने देंगे, लेकिन त्रिपुरा में 30 सितंबर में 6 बजे से सवेरे से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा त्रिपुरा बंद रहेगा, क्योंकि दिल्ली को हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इसका अर्ली सोल्यूशन का आप हल निकालिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स है लेकिन पेशेंट्स आर रनिंग थिन। एंड इन अ वे हम लोग एक सिंबॉलिक बंद कर रहे हैं, एक आवाज़ में दिल्ली को एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें अपने इंडिजिनस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरालैंड होना चाहिए। तो ये आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। त्रिपुरा मौथा 30 सितंबर को एडीसी में पूरा दिन बंद रखेगा और मैं पूरे पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, महिला को, जो भी अपना त्रिपुरासा है, जिसको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, पार्टी के साथ नहीं, जाति के साथ न्याय नहीं हुआ और हमें संवैधानिक सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ 12 घंटे के लिए अपने जाति के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, थानसा दिखाइए और एक आवाज़ में हम लोग दिल्ली में मैसेज भेजेंगे कि हम लोग शांति से भी लेकिन सॉलिड होकर, एक होकर एक मैसेज दे सकते हैं। इसी के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू। महाराज कौन कौन सा जगह में ये पिकेटिंग ऐसा होगा? वो आपको हम बता देंगे प्रॉपर्ली अनाउंस करके, लेकिन दैट विल बी मेड पब्लिक टू यू। बट पूरा त्रिपुरा में एडीसी एरिया में हमने पूरा बंद रखा। बंद करने से क्या एक्सेलरेशन होगा? ADC area, because we know that outside ADC area, Tripura Mota has limited influence, and why should we go and shut down shops of people who are not affected in a movement? I don't want any communal sentiments to come up. This is a message to the Government of India from the Triprasas. If other people want to support our bandh, they are most welcome, but we will not force them. But from the Triprasa community side, we will definitely send a message to the Government of India that we want justice for our survival and existence of our people. सर, बांग्ला एक सवाल ये है कि आपने अमित शाह जी के साथ बहुत बार हमने देखा, आपने बैठक किया है, तो अब क्या जरूरत है कि उनके साथ बैठक करने के बाद भी प्रेशर रखना पड़ता है मैडम, प्रेशर रखना पड़ता है। प्रेशर नहीं रखेंगे तो कोई याद नहीं करता। हिंदुस्तान में त्रिपुरा बहुत छोटा स्टेट, उनके पास बहुत पूरा देश को चलाना है। तो अगर हम लोग अपना प्रेशर नहीं रखेंगे तो हमें कौन याद करेगा? तो हमको प्रेशर रखना पड़ता है। हाँ, हमने मिला है, अच्छे से बात भी हुआ है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन प्रेशर रखना पड़ता है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मनोरंजन भी तो आया नहीं, उनको अपना लोगों का बात भी तो बताना है। तो अगर उनके माइंड फ्रेम में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तो हमको प्रेशर रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेशर कितनी दिन रख सकती? देखिए, ये सवाल तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा ना, मैं अकेला कैसे बोलूँ? लेकिन उनको प्रेशर में मतलब उनके नॉलेज में रखना पड़ेगा कि यहाँ में एक जेन्युइन सेंटिमेंट है और ये सेंटिमेंट पॉलिटिक्स से बड़ा है, ये सेंटिमेंट इमोशनल है, ये सेंटिमेंट हमारे अधिकार का है। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल माइलेज करो, हमको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए और
और वो आपने कार्बी आंगलों को दिया है, बोडो को दिया है, मेघालय को दिया है, मिजोरम को दिया है, आप दिमासा को दे रहे हैं, तो हमें भी क्या प्रॉब्लम? जिस टाइम आपका साथ बैठक हुआ, सेवरल टाइम बैठक हुआ, तब वो इनका मन में क्या है, वो सोल्यूशन चाहता है कि नहीं चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो चाहता है, तो मुझे तो लगता है वो चाहता पॉजिटिव, वरना मुझसे बार बार क्यों मिले? ऐसी तो नहीं मिलेगा स्टेट का होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर मुझसे बार बार मिल रहा है क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ में भी तो लोकल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आवाज़ में दिल्ली में बात करेंगे तो फिर से क्लासिक केस होगा कि हम लोग डिवाइडेड हैं और कोई हमें और एल्स रूल करेगा। इसके लिए एक आवाज़ में एक आवाज़ उठाने से अच्छा होता है। जब एडीसी भी क्रिएट हुआ था तो चंदन पत्रिका का अपना जो मालिक है स्टिल अलाइव, ही हेल्प श्यामा चरण त्रिपुरा। तो इट्स नॉट ओनली दैट तिपरासास हैव टू ओनली हेल्प तिपरासास, आई होप दैट एवरीबडी एल्स आल्सो कम्स आउट। जब गांव में इतना गरीबी है, वो है, पानी का समस्या है, नौकरी का समस्या, आप खुद देखते हैं अपने आप से, तो आपको भी हमारे लिए बोलना चाहिए। अमित शाह जी के साथ आप किस बारे में बात किया? मैंने कह दिया कि मैंने किस बात में बात की। Everything is on the issue of constitutional rights and solutions to Tripura. और क्या बात करोगे? টিএসপি কিছুদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিল যে মথা থেকে টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর, যেহেতু টিএসপি তাদের বক্তব্য টিএসপি রেপুলেশনে এডিসিতে নির্বাচনে মথা জয়ী হয়েছে, তো টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর এডিসি সংকট দেখা দেবে বা মানে এডিসির যারা সদস্য, যারা জনপ্রতিনিধি, তাদেরকে টিএসপিতে আসার জন্য বলা হচ্ছে। তো এডিসিতে কি কোনো সংকট আছে মনে করেন? देखिए, এটা টিএসপির বক্তব্য। টিএসপি का कौन রেজিস্টার্ড? ওরা আমি কালকে নতুন পার্টি আরম্ভ করতে পারে, আমি বলবো আমি কংগ্রেস কো অরিজিনাল, আর আমি বলবো কি আমাদের নেতৃত্বে এই হয়েছিল আমার প্রেসিডেন্ট, এই আমাদের অ্যাপয়েন্টমেंट, এমন হয় না। आई हैव गॉट फुल लीगल डॉक्यूमेंट। सो देखिए, इसको जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, डेमोक्रेसी है। एंड ये लोग बहुत सीनियर लोग हैं, एजड लोग हैं, तो सिस्टम अब चेंज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चेंज हो गया है। हम लोग ने जो भी किया है किया है। और अगर आदमी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आदमी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी को अगर नया पार्टी खोलना, आप खोलिए, टीएसपी खोलिए, टीपीएफ खोलिए, टीकेएफ खोलिए, टीटीएकेपी खोलिए, जो भी खोलिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो डिमांड उठा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और हमने अपने डिमांड में कॉम्प्रोमाइज़ डाइल्यूशन नहीं किया। तो जब हम गवर्नमेंट में भी नहीं बैठे हैं, वाई? Because we want to give something to our community, to our people. So anyone can say whatever, but in the end, they have to justify kyun. And I don't want to give some of these people very much importance. They're not important. If they were important, they could have fought for the elections. They would have got the tickets also. But they have not. Don't give them very much importance. I love Sridham. I've known him since Congress days. No problem. He's got every right to form a party. पार्टी खोलना मुश्किल नहीं है, न्यूज़पेपर खोलना भी मुश्किल नहीं है, टीवी चैनल्स खोलने भी मुश्किल नहीं है, चलाना और मेंटेन करना प्रॉब्लम है। आप लोग भी जानते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया যদি আপনাদের ত্রিপুরাল্যান্ড এই দাবি ছাড়া যদি অল কাইন্ড অফ যদি ডেভেলপমেন্ট যদি আপনাদের করে দেয়, তাহলে কি আপনি দাবি থেকে সরে যাবেন? वो तो लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव अस अ प्रपोजल, आई विल शो इट इन फ्रंट ऑफ यू, मेक इट पब्लिक। ऑफिशियली अगर कोई प्रपोजल दे दे तो हम पब्लिकली दिखा देंगे, उसके बाद सब बैठ के बात करेंगे। लेकिन पहले ऑफिशियली कागज तो आ जाए जब। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अगेंस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल्स इंटरेस्ट, इज ओनली दैट अभी मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लेके थोड़ा डिले हुआ। बट जब तक कागज हाथ में नहीं आए मैं कैसे बोलूँ कि ये ठीक है वो ठीक है? मुझे अपने लोगों का, कम्युनिटी का, वेल विशर्स का और अपना स्टेट का थिंक, आई वांट गुड फॉर द पीपल। सो
Let them give it to us in writing. We will think about it. ওদের যদি সদিচ্ছা থাকতো তাহলে ওরা লকিউটার কেন এতবার লকিউটারের মিটিং একবার হয়ে গেল, तारপরেও তো ইন্টারলকিউটার ওরা করছে। तो सिर्फ त्रिपुरा के साथ तो बात नहीं हो रहा है, नागालैंड के साथ भी बात हो रहा है, मेघालय में भी बात हो रहा है, ENPO के साथ भी बात हो रहा है। तो सिर्फ त्रिपुरा के साथ तो बात नहीं हो रहा है, 5-6 स्टेट के साथ बात हो रहा है। ভোটের আগে পুনর্নির্বাচনের ভোটের আগে অনেক ত্রিপুরা বিজেপিতে যোগদান করেছে। তাদের বক্তব্য যে ত্রিপুরা তাদের সাথে কোনো স্বপ্ন দেখে দিয়েছে, শুধু স্বপ্ন দেখে দিয়েছে, আপনি তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, যার কারণে তারা অন্য দলে যোগদান করেছে। এই বিষয়ে কি ना अपना नाम अजित बाबू, ये तो पॉलिटिक्स में होगा ना। आप जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। তারা অভিযোগ করছে যে ना আপনি ना স্বপ্ন দেখে দিয়েছেন, বাকি কিছু করেন। हम मोदी जी का भी सपना है, मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, ठीक है। लेकिन जब कोई एक आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है कुछ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप भी तो इतना सीनियर जर्नलिस्ट, जब मैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाए कुछ तो बोलना पड़ेगा कि ये पार्टी अच्छा नहीं था इसके लिए मैं यहाँ गया, तो बोला होगा। लेकिन मैं तो उजेंद्रा पैलेस को मरम्मत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नील महल को वापस लेने के लिए तो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक गरीब तिपरासा जो गांव में है, जिसका बच्चा को भविष्य को ठीक करना है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो सपना देखना पाप है तो वो मैं सपना रोज देखूँ। अगर एक गरीब तिपरासा को अधिकार देने का सपना गलत बात है तो मैं ये गलती रोज करूँगा। बिकॉज माई ड्रीम इज टू गिव समथिंग टू माई पीपल, माई ड्रीम इज नॉट समथिंग टू गिव टू सम फ्यू पीपल। একটা জিনিস বলবো, আমি একটা বলি, বিরোধী পক্ষ যদি ত্রিপুরামথাকে বলে যে রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসা জাতিদের ত্রিপুরামথা স্বপ্ন দেখিয়েছে, তাহলে কি আমরা মনে করতে পারি সংবিধানের 2 এবং 3 দ্বারা এটাও স্বপ্ন? ইজ ইট ড্রিম? একটা বিপক্ষ রাজনীতি দল বিভিন্ন কায়দায় ত্রিপুরামথার যে ন্যায্য দাবি দাওয়াগুলা এগুলি দাবিয়ে রাখার একটা অপচেষ্টা, আমরা এগুলি কনডেম করি। আর কিছুক্ষণ আগে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছিলেন, সম্প্রতি টিএসপি নামে একটা আঞ্চলিক সংগঠন, ওরা বলেছে ত্রিপুরামথার সঙ্গে নেই, অথচ ওরা পৃথক ত্রিপুরা রাজ্য গঠনের পক্ষে। ত্রিপুরামথা এখনও পৃথক ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে। সংবিধানের 2 এবং 3 এই ধারাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা লড়াই সংগ্রাম করছি। আমি একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে কোনো ধরনের এডিসি প্রশাসনে তাদের বক্তব্য মতে সংকট আসবে না, কোয়েশ্চন ডাজ নট অ্যারাইজ। ওরা তাদের কায়দায় প্রসেস হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন নির্বাচিত 2021 সালে এডিসি নির্বাচনে যে নির্বাচিত মাননীয় এডিসি সদস্যরা, আমরাও আমাদের কায়দায় এডিসিকে সংকট মুক্ত করার জন্য সর্বস্ত্র প্রস্তুত রাখছি। কোনো ধরনের সংকট আসবে না। अच्छा, एक सवाल आपको, क्योंकि अच्छा बोला जगदीश बाबू ने, आपको क्या लगता है कि सिर्फ टिपरामथा लड़ा था या टीएसपी लड़ा था 2021 में? आईएनपीटी वाज फाइटिंग, आईएनपीटी का 2 इलेक्टेड मेंबर्स, तो आप कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा कानून कायदा करके अगर कोई प्रेस स्टेटमेंट दे तो सीरियसली लिया जाए, इसको सीरियसली लेने का कोई दरकार नहीं। होम मिनिस्ट्री के साथ मौका का जो रिप्रेजेंटेटिव है मीटिंग करने के बाद आप मैसेज दिया था, आफ्टर 2 मंथ अच्छे खबर सुनाने वाला। तो मैं अच्छा खबर सुना कि बात पॉजिटिव तरीके से चल रही है। देखिए हम लोग तो यहाँ में मैगी नहीं बना रहे ना कि 2 मिनट में रिजल्ट निकले। यहाँ में तो ये लंबा प्रोसेस है, तो ये लंबा प्रोसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चैलेंजेस है। G20 हो गए, अभी कनाडा के संग प्रॉब्लम है, मणिपुर में इतना वायलेंस हुआ, तो मुझे भी तो समझना है कि अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों डिनाई करे किसी को। मैं तो विश्वास में चलता हूँ कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम सबका होम मिनिस्टर, और अगर नहीं दिया तो डेमोक्रेसी में हमें पूरा अधिकार है फाइट करने का। डेमोक्रेसी में संविधान में जो अधिकार दिया गया है
वो जैसे जगदीश बाबू ने बताया, आपने कहा कि सपना दिखा रहे, मजूमदार बाबू ने बताया सपना, तो आप वो आर्टिकल 2-3 निकाल दीजिए संविधान से, सपना टूट जाएगा। लेकिन जब तक वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको आप सपना नहीं बोल सकते। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वेल अप्राइज्ड दैट समथिंग गुड शुड हैपन टू द इंडिजिनस पीपल ऑफ द। लेकिन मैं जब दिल्ली जाकर बात कर रहा हूँ, बार बार मुझसे क्यों मिल रहे हैं? कोई तो वजह होगा। तो निगोशिएशन में आप शांति से लेकिन रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखते हैं, वो लोग काउंटर पॉइंट देते हैं। सिर्फ मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई, IPFT से मुलाकात हुई, आई बिलीव बीजेपी के जनजाति लीडर के साथ मुलाकात हुई, समाजपति के साथ मुलाकात हुई, सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकात हुई। तो सिर्फ हमने मुलाकात नहीं किया। अच्छा, आप लोग सब, मैं पिनाकी, आई जस्ट से दिस इन इंग्लिश, आप लोग कभी कभी, सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग, आप लोग इतना डाउट करते। जब AK मिश्रा का नाम आया था, वो नहीं आया, तो सबने मेरे ऊपर डाउट किया। ऑफिशियली नहीं है। हाँ, नहीं आया, सबने डाउट किया मेरे ऊपर। ठीक है, जब AK मिश्रा हम सबसे मिले, तो एक आदमी ने भी फोन करके नहीं बोला महाराज आपने ठीक बोला, अब कुछ और में आगे क्या हो रहा है, कहीं तो क्रेडिट दीजिए। मैंने ये बात मार्च में बोला था, मीटिंग जुलाई में हुई, लेकिन जो मैंने बोला था वो तो हुआ और अच्छे से हुआ। अच्छा, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। मैंने बंद का आज ऐलान किया, क्योंकि हम एक आवाज में, हम चाहते हैं कि ये आवाज दिल्ली भी पहुंचे कि वी आर वेटिंग बट वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड, वी आर वेटिंग एंड वी डोंट वांट वायलेंस। ऐसा हमने फुल त्रिपुरा में नहीं किया, ADC एरिया में किया। वी वांट, बिकॉज आई डोंट वांट Tripura to become another Manipur, because there are many people who want to disturb law and order. We have nothing against anyone. We want to live peacefully. We want to prosper. We want everyone to prosper. But I know that there are many elements who will do this. That's why I'm trying to keep a balance of communal harmony. Puja is also coming. I want puja, during the puja, everybody should celebrate together. So we want a communal harmony. But we are going to stick firm to our demand, and we want some solution for the future, for the next generation, for the survival and existence of our people. Maharaj, I have two questions. One is this: recently you have written, apologies say that talks are positive, but there are elements in Agartala who are playing an activity. Who are discriminating. In your Twitter also we have. There are elements in Agartala. Oh, are those elements in the your party? Or outside party? Or everywhere. Everywhere. Bad elements are everywhere. No. You are categorizing. Bad elements in Agartala. Yeah, I'm telling you in Agartala. Bad elements in Agartala are actually the bad elements in Agartala don't want people who are living in the villages to prosper, whether it is tribal, Hindu, Muslim, Christian, Bengali, Manipuri. They don't want them to prosper. Everything is Agartala centric. And I don't think that the real Tripura lives in Agartala. The real Tripura lives in the ground. तो यहाँ में कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि डेवलपमेंट ना हो, किसी को फोन करके रात के 11 बजे पॉलिटिक्स करते हैं। फोन का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। अगर आप हमारा भला चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा जो भाषा का आंदोलन है, कॉकबोरक, काउगू, कॉक पिपरासा, काउ पिपरासा, जो भी आप बोलना चाहें, हमको अपना भाषा, अपने अधिकार, वी वांट टू राइट इन आवर ओन स्क्रिप्ट, व्हाटएवर वी चूज। तो यहां में अगरतला में बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल्स डिसाइड करेंगे कि नहीं होगा, वो कौन होते हैं? क्या उसको किसने ये अधिकार दिया कि डिसाइड करने के लिए? जब 95%, 98% ऑफ आवर पीपल वांट टू राइट इन वन लैंग्वेज, आप कहां के शहंशाह हैं कि हमें बोल सकते हैं कि आप नहीं लिखोगे? तो दीज आर एलिमेंट्स विच वांट टू डिनाई। जबकि आई नो पिनाकी पीपल लाइक यू, यहां में आप लोग हैं, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन यूनिवर्सिटी दे टीचिंग। सो देयर आर एलिमेंट्स इन त्रिपुरा विच वांट टू क्रिएट पुराना जमाना जैसा एक कम्युनल स्ट्राइक। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आज का तिब्रासा यूथ, दे नो देयर प्रॉब्लम इज नॉट any community, their problem is lack of thansa within their own community.
And today, if a person from a Bengali community is unemployed, it is not because of Tiprasa नौकरी छीन रहा है. आपका पॉलिसी में ही, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी में ही प्रॉब्लम है, कम्युनिस्ट के टाइम से. तो एक दूसरे को ब्लेम करके हमको कुछ नहीं मिलेगा. आप हमें समर्थन कीजिए, हम भी आपके संग हैं. वी आर नॉट एनीबॉडीज एनिमी. Sir, John scared about the delimitation. What may affect what he was mentioned. Delimitation is absolute must. Delimitation has happened in Assam. It will happen here. We are the son of the soil. You will have been living here for the last 70 years. But do you want to have more people come into Tripura? Bangladesh is not a stable country. Do you want more and more people to come here? We should get together and stop illegal migration happening from Bangladesh. If today Tripura has a problem, the Tiprasas have a problem, it is not from the Bengalis. If the Bengalis have a problem, it is not from the Tiprasas. It is from cross-border migration. Illegal migration coming. Do you want them to come and say, "Aao, Atitya Devo Bhava"? Lakhs and lakhs of Rohingyas are in one part of Bangladesh. You want them to come here? Vote bank politics के लिए आपको लाना है. National security भी कुछ चीज होता है. तो we should get together and oppose it. স্যার, জনগণ জানতে চায় যে যদি আমি ভুল না হয়ে আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে প্রেশার ক্রিয়েট করার কথাটা, এবার আপনি আবারও বলছেন প্রেশার ক্রিয়েট করবেন. পূর্বে তেমন কিছু করেছেন বলে দেখা যায়নি. এবার আপনারা কি কি স্টেপ গ্রহণ করবেন? फर्स्ट स्टेप इज द बंद. सेकेंड स्टेप आपको बताएंगे. पहला स्टेप तो शुरू करें बंद. एंड प्रेशर रहना पड़ता है क्योंकि वी आर स्मॉल स्टेट. सब लोग भूल जाते हैं. স্যার, আরেকটা কথা ছিল, আপনি যখন ছিলেন না রাজ্যে, এমনটাও রাজ্য রাজনীতিতে চলছিল যে তিপ্রা মথা অনেকটাই রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে বিরোধী দলের ভূমিকায় নিয়ে. সেটা কি কারণে স্যার? তবে আপনি না থাকলে কি তিপ্রা মথা নিয়ে? लोगों को बोलने दो. Here my chairman is there, Rajeshwar is there, Mewar is there, Jagdish Babu is there, Vijay Rangfal is there, Animesh Deparma is there. So many senior leaders are here. What the other people were just आप मैंने कहा ना, people want to speculate. Stock market तो है नहीं. স্যার, আপনি সবসময় বন্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন, বন্ধ করাটা ঠিক না এরকম বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু আজকে আপনি বন্ধের থেকে আবার এসেছেন. হ্যাঁ, এটাতে আমি এক সময় বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল, আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিল, এই আমার স্টান্স ছিল. পার্টি का स्टांस होता है. एक समय আমি ना पता सुने लो, जब आप कोई पार्टी में होता है तो आपका पार्टी का लाइन लेना पड़ता है. पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट. अच्छा, शांति से हम बोल रहे हैं. हमने तो नहीं बोला है कि जाके किसी के दुकान बंद करो. हमने तो अपील किया है कि प्लीज सपोर्ट इन द बंद. आई वाज टू सपोर्ट. हमने तो नहीं बोला है कि हम बंद करेंगे. हमने बोला कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और बंद कीजिए. हमने ये আপনাদের দাবিকে পূরণ করবে ভাবছি ভাবছেন কারণ ইলেকশন আগে তো আপনি মিট করেছিলেন এখন তো इलेक्शन के टाइम मीटिंग हुआ था अलायंस के लिए. मैंने कहा था जब तक राइटिंग में नहीं होगा नो अलायंस. मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमें सिंसियर अलायंस से पहले हमें अपने जनजाति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए. वो देने के बाद व्हाई नॉट, बट उसके पहले रीजन बाय इलेक्शन में तो अमित शाह मेट मी, बट नॉट फॉर द इलेक्शन. वी डिडंट फाइट द इलेक्शन. हमने तो इलेक्शन फाइट ही नहीं की धनपुर में और बक्सरनगर में. नहीं ठीक है, बक्सरनगर धनपुर में तो हमने इलेक्शन फाइट ही नहीं की. आज तो कोई हमको अक्यूज नहीं कर सकता ना कि हम वोट कटवा पार्टी है. फ्री एंड फेयर डायरेक्ट फाइट था बिटवीन सीपीएम सपोर्टेड बाय कांग्रेस, इंडिया अलायंस एंड बीजेपी. रिजल्ट आपको मालूम पड़ गया. सर, आपको क्या नहीं लगता बाई इलेक्शन में कोई रैगिंग या फिर कुछ हुआ? रिगिंग हुआ या ना हुआ, ठीक है. एक बात है कि लार्जेस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया. इंडिया अलायंस का बिगर पार्टनर कांग्रेस पार्टी, उनसे भी कंसल्ट नहीं किया. बिना बोल के अनाउंस कर दिया कैंडिडेट. आप लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन, और आप बिना पूछ के आप कैंडिडेट अनाउंस कर देते हो और उसके बाद बोलते हो बाय रिगिंग होता है जब आप डरते हो. एडीसी इलेक्शन में हम लोग ऑपोजिशन नहीं थे, मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ, हमने फाइट नहीं किया.
कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट था कितना रिगिंग हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 167 बूथ में पोलिंग कराई, हम लोग 1% से 27% चले गए। सीपीएम 55% से या 60% से 19% आ गए। क्यों? आपके ऊपर जब अटैक होता है आप डर के भाग जाते हैं, आप अपने वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तृणमूल कांग्रेस भी आप बोलिए, जो भी बोलिए, लास्ट ईयर जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ दे फॉट, अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे फॉट, वहां मार खाया तो फाइट किया। ये लोग तो जब पावर में नहीं है तो तुम दूसरा गली से निकल जाते। अटैक कैसे सीपीएम को होता, हम लोग को नहीं हुआ कैसे अटैक? इतने साल सीपीएम पावर में था, रिगिंग का जो ब्लू किताब है, ब्लैक बुक है रिगिंग का, कैसे रिगिंग करना चाहिए, वो तो सीपीएम पार्टी ने लिखा है। वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, त्रिपुरा हो, इट्स अ डिजाइन बाय सीपीएम। I feel bad for CPM, but they should have consulted the Congress party. They should have consulted us before announcing. They did not consult us. They just went and announced it. No, we are not going to just follow CPM party just because they think that they are not in the government, that हम लोग automatically जाएंगे। उनको थोड़ा सा कांग्रेस से पूछते, हमसे पूछते। असेंबली इलेक्शन के टाइम कांग्रेस से बिना बात करके 47 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो थोड़ा सा पावर में नहीं है आप, थोड़ा सा जमीन में आकर सबके साथ बात कीजिए। सर बॉन्ड की सॉल्यूशन होते पारे, हां बॉन्डটা কি সলিউশন হতে পারে যেটাতে প্রেজেন্টের জন্য বন্ড? नो बंद इज नॉट अ सॉल्यूशन, बट इज इट्स ओके। बंद इज नॉट अ सॉल्यूशन, बट बंद इज अ स्टेप टू ब्रिंग अटेंशन so that we can bring solution. Right? Sometimes when you say to the leader, I am against you, you are not necessarily against, but you are telling the leader to pay attention. ये क्यों बोल रहा है? We are trying to bring attention to the government of India, because solution can never be through guns. But the Nagas are carrying guns. Government of India is talking. MNF was using gun, government was talking. Vijay Rangol had TNV, government of Rajiv Gandhi spoke. हम लोग तो बंदूक नहीं उठा रहे, हम तो पीसफुली कर रहे हैं। हड़ताल इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आपने मुझे बॉयकॉट किया, इज दैट अ सोल्यूशन? नो। मेनी पीपल बॉयकॉटेड मी, बट इज दैट अ सोल्यूशन? नो। बट इट इज टू ब्रिंग अटेंशन टू व्हाई दिस इज हैपनिंग। दैट्स इट। I support the women reservation bill, but the way it is being implemented, I think it should be implemented in 2029. Women reservation bill absolutely should be implemented. I support India's position on Canada. Canada cannot keep Khalistani terrorists and then expect India to do tom-tom chocolate diplomacy. I support India's foreign policy. When it comes to foreign policy, I support women's reservation bill within the country, and I absolutely support the India's reaction to Canada. but do you think that it should be implemented after the delimitation and the caste surveys conducted? I think it should be implemented in 2029. जितना आप women को पीछे रखोगे, उतना मेकअप करना मुश्किल। Why not 24? 24 I don't think it's possible because आप लोग ने सेंसस ही नहीं किया। अब मैं बोलूंगा, देखिए अभी मैं बोलूंगा जस्ट टू मनोरंजन किसी को करने के लिए नहीं होगा। पहले सेंसस आ जाए। और डिलिमिटेशन में एक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया को 150 सीट एक्स्ट्रा मिले, साउथ इंडिया को 20 सीट एक्स्ट्रा मिले और नॉर्थ ईस्ट को 2 सीट एक्स्ट्रा मिले, तब तो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान ही डिसाइड कर लेगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। हम लोगों को कोई चुनेगा नहीं। तो डिलिमिटेशन ऑल्सो शुड बी प्रॉपर्ली रीजनल geographical representation has to happen. There is a demand also coming. 2011 there was a caste survey. The reports have not been till yet published. 98% it is correct, and the changes that was done, it is pending in the Supreme Court. Right? What is your view? Let the Supreme Court decide. हम बोलेंगे तो सुप्रीम बोलेगा क्यों आपने डिसाइड किया? No. 98% the changes have been made which were demanded from the states. But ultimately the caste survey was not. 2011 it was Congress government. No? So they should have taken a decision. 125th amendment that we are asking for
was under Congress government. They didn't decide. Now this government is there. Point is, both sides have their role. 10 years Congress was in power. Why didn't they give us some solution? So now these people are there for 10 years. We want some solution. If they give it, great. If they don't, then दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग। सर आपने कि बीजेपी के समर्थन करें पूरे दमे आगे करते ना कि बीजेपी के संपूर्णভাবে समर्थन करें ना मैडम ये वेरी स्वीट I support only those people who support my Tiprasa. ठीक है? My support and my loyalty is with my Tiprasa. You support my Tiprasa people, I'll support you. You don't support my Tiprasa people, then I'm sorry. सर आपके ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया गया कि केस के इलेक्शन से पहले आपने जितना डिफरेंट को ब्रांड किया था या फिर वक्त को आपने यूज किया था सोशल मीडिया में आपके हर प्रचार में असेंबली इलेक्शन के बाद आपके मुंह से ग्रेटर तिपरालैंड बोल दिया आयुक लॉकथोन ग्रेटर तिपरालैंड आंखोई अंखा कुपराखानी बागोई ग्रेटर तिपरालैंड आयुक लॉकथोन बोल दिया अब रोज मैं पैलेस के ऊपर उठ के क्यों बोलूं बोल दिया अभी बोल दिया मैं डरता नहीं हूं लेकिन मुझे भी समझना है कि मेरा तिपरासा लोगों को उनका भी कष्ट है मैं बोल रहा हूं लेकिन ये मेरा फाइट नहीं ये इनका फाइट है मैं तो सिर्फ एक ब्रिज हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना तिपरासा का भी I just want to give something to my people. That's it. And it is not about me. It is about Mewar, Rajeshwar, Jagdish. Everybody wants to give. Even you, I'm sure you want to help us. So don't worry about it. Congress कैसे सिंह तो मॉन्टानी प्रॉब्लम सॉल्व डाल था भूपक राय मेरा एक क्वेश्चन है जब आपने होम मिनिस्टर के साथ बात हुआ था तब 125 अमेंडमेंट का जो इसमें बात हुआ क्या हुआ 125 I speak on every subject and when I meet the home minister I speak for not less than half স্যার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ছাড়াও ত্রিপুরার জনগণেরা অনেক জায়গায় জল নেই বিদ্যুৎ নেই I have spoken about that unemployment water economic opportunity language I have spoken on that Thank you. एक्शन क्या होगा इसके लिए हम लोगों को मीटिंग है एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर वन डे बंद एंड उसका कैसे होगा कहाँ में होगा कौन से तारीख को होगा उसी के लिए हम लोग का आज मीटिंग है हम लोगों का जो डिमांड है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है लेकिन हम लोगों का जो डिमांड है वो अपना तिपरासा के लिए और मुझे लगता है कि while the government of India has been very positive होम मिनिस्टर हैज बीन वेरी पॉजिटिव लेकिन हमको अपना प्रेशर रखना पड़ेगा जब तक हम प्रेशर रखेंगे तभी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली लेगी तो इसके लिए हम लोग ने डिसीजन लिया है कि एक दिन का हम लोग बंद रखेंगे और मैं अपील करता हूं कि सब तिपरासा जो मोथा के साथ है जो मोथा के साथ नहीं भी है लेकिन दिल से तिपरासा है उसको इस बंद को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग एक आवाज में दिल्ली में एक आवाज में अपना अधिकार के लिए बात करेंगे तो न्यू दिल्ली को भी हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा बंद कब करेगा वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कल फुल अनाउंस कर देंगे मेरा पॉइंट एक ही है कि आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते हो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते हो जब तक तिपरासा को आप डेवलप नहीं करोगे और तिपरासा को अगर आप
आप देखेंगे कि इलेक्शन में मैनिफेस्टो निकला था। हमारा तो मैनिफेस्टो आप छोड़ दीजिए, उनका मैनिफेस्टो देखिए बीजेपी का, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमको लगता है कि हम लोग के लीडर्स जो दिल्ली जाते हैं वो लोग एक आवाज में बात नहीं करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने कम्युनिटी के बारे में बात करूं। हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, ये टीम एफर्ट है, और मैं सबको अपील करता हूं, अगर आपके दिल में तिपरासा और हमारे बच्चे का नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी चिंता हो तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और समझाना अच्छे तरीके से पड़ेगा कि आप हमारे संग न्याय कीजिए, हमारे संग अन्याय हुआ है, वो अन्याय को अगर आप ठीक कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं है तो ये गलती आप, हम लोग भी इंडियंस हैं, हम लोग भी अपने देश से प्यार करते हैं, आपको हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। সাংবাদিক বন্ধুদের সবাইকে নমস্কার জানাই। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি নির্দেশক্রমে আমাদের আপনাদের মাধ্যমে সারা দেশের সাথে এই রাজ্যেও গত দুদিনে সংসদে যে মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, সিডব্লিউসি মেম্বার এবং সেখানে সিএলপি লিডার যারা, তাদের দ্বারা রাজ্যবাসী তথা দেশের সমগ্র মানুষের জ্ঞাতার্থে আমাদের দলের তরফ থেকে কিছু আমরা বক্তব্য রাখতে চেয়েছি। এই বিষয় নিয়ে আমি আমাদের রাজ্যের সিডব্লিউসি স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়কে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ওনার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আহ্বান রাখছি। সকলকে নমস্কার। আজকের এই ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিক বন্ধুদের এবং যারা দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদের সকলকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রথমেই বলবো, যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছেন দয়া করে একটু সময় অপচয় করে হলেও স্ক্রল করবেন না। আজকের এই ব্যাপারটা একটু কষ্ট করে হলেও শুনবেন। বিশেষ করে যারা তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা রয়েছে, আপনারা অতি অবশ্যই আমাদের আজকের এই প্রেস ব্রিফিংটা দয়া করে পুরোটা একটু শুনবেন। এই সদ্য সমাপ্ত আমাদের সিডব্লিউসি মিটিংয়ে কিছু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রেজলিউশন আমরা গ্রহণ করি। এর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি এবং বাংলাতে বলবো। The CWC also underlines the stubborn refusal of the Modi government to conduct a caste census. This refusal, in the fact of a universal demand, has exposed the BJP's lack of commitment to the social and economic justice and its bias against the backward classes, Dalits and tribal people. In this context, the CWC also calls for increasing
the existing upper limit of reservation for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. অর্থাৎ মোদী সরকার শুনেও শুনছে না, গুরুত্ব উপলব্ধি করেও তারা বোঝার জন্য তারা আগ্রহী নন এই কাস্ট সেন্সাসের গুরুত্বটা। যদিও সারা ভারতবর্ষের আম জনসাধারণ দাবি করছে কাস্ট বেস সেন্সাসটা করার জন্য, স্পেশালি যারা দলিত, যারা আদিবাসী এবং যারা ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক, তাদের এই দাবি মোদী সরকার কর্ণপাত করার জন্য আগ্রহী নন। এর প্রেক্ষিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জোরালো দাবি জানাচ্ছে যে কাস্ট বেস সেন্সাস সারা ভারতবর্ষে করার জন্য এবং এক্সিস্টিং যে আপার লিমিট যে রিজার্ভেশন রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সেটা যে 50% মধ্যে যে আবদ্ধ রয়েছে তার বেশি করা যাবে না। যদি কাস্ট বেস সেন্সাসটা হয়, কিংবা যেটা হয়েছিল মনমোহন সিংয়ের জামানায় 2011 সালে, তার রিপোর্ট যদি প্রকাশিত হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্টেও তাদের যে স্ট্যান্ড, সেই স্ট্যান্ড থেকে সরে আসতে বাধ্য। কাজে আমরা এই রিজার্ভেশন আপার লিমিটটাকে বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছি। এটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আমরা রিজলভ করেছি। এর প্রেক্ষাপটে আমি একটু যদি আপনাদের না বলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। 1931 সালে কাস্ট বেস সেন্সাস হয়েছিল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর। এর আগে একটা হয়েছিল 1872 সালে, ব্রিটিশরা করেছিল। এবং মন্ডল কমিশনের যে রিপোর্ট, সেটা ওই 1931 সালের যে সেন্সাসের রিপোর্টের ভিত্তিতে কিন্তু এটা করা হয়েছে। এটা উপলব্ধি করে 2010 সালে ডক্টর মনমোহন সিং এর সরকার এই বিষয়টা গুরুত্ব নিয়ে উভয় হাউস অব দ্য পার্লামেন্ট, লোকসভা রাজ্যসভাতে এখানে ডিসকাশন করে তার গুরুত্বটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই কাস্ট বেস সেন্সাস করার জন্য প্রস্তাব সবাই সম্মতি দেয়। ওই 2010 ডিসকাশনের পর 2011 সালের 29 জুন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সাংকলা ভিলেজ, হেজামারা ব্লকে, ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে এটা কাস্ট বেস সেন্সাস 2011 সালে ফার্স্ট লঞ্চ করা হয়েছিল সাংকলা ভিলেজ, হেজামারা ব্লকের ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে। 2015 সালে 3 জুলাই এটার যে ফার্স্ট ফাইন্ডিংস এটা দিয়ে দেন বিজেপি গভর্নমেন্টের ফিনান্স মিনিস্টার অরুণ জেটলি সাহেব, সেগুলো রিভিল করেছিলেন। এর মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। এই যে কাস্ট সেন্সাস হয়েছে তার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল বলে এটাকে আবার পাঠানো হয়েছে প্রত্যেকটি স্টেপগুলোতে রেকটিফাই করার জন্য। এবং একটা রিপোর্ট পার্লামেন্টারি কমিটি অন রুরাল ডেভেলপমেন্ট লোকসভায় সাবমিট করেছে স্পিকারের মাধ্যমে অন অগস্ট 31, 2016 সালে, যে 98.87% অন ইন্ডিভিজুয়াল কাস্ট অ্যান্ড রিলিজন ইজ এরার ফ্রি। অর্থাৎ 2016 সালের প্রায় 99% ত্রুটি বিচ্যুতি যেগুলো ছিল সেগুলো রেকটিফাই করে প্রত্যেকটি স্টেট আবার পাঠানো হয়েছে। এবং ওই পার্লামেন্টারি কমিটি অন রুরাল আরডি ডিপার্টমেন্ট লোকসভাতে 31 অগস্ট 2016 সালে এগুলো জমা করেন। অর্থাৎ এই যে কংগ্রেস দল প্রত্যেক 10 বছর অন্তর অঞ্চল, আপনারা জানেন, সেন্সাসের কাজ হয়ে থাকে। আমাদের লাস্ট 2011 সালে সেন্সাস হয়েছিল,
তার মোদী সরকার এগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে এই যে ডেটা, সেই ডেটাটা আমরা জনসমক্ষে আনতে চাইছে না। বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট, can we not call them or term them as anti-Dalit, anti-tribes and anti-OBC? কারণ প্রত্যেকটি স্টেট আপনারা দেখেছেন, মহারাষ্ট্র বলুন, কর্ণাটক বলুন, বিভিন্ন স্টেটগুলো এই যে আপার যে লিমিটটা, এই আমাদের রাজ্যে, ছেড়ে দিন অন্য রাজ্যের কথা, আমাদের রাজ্যের অলমোস্ট 27% অফ দ্য পপুলেশন আর ওবিসিস, যদিও সরকারিভাবে বলা হচ্ছে 24%, যদিও এই রিপোর্ট এখন আমরা জানি না, পেশ করা হয়নি। তো একটা আনুমানিক 24 থেকে 27% অফ দ্য পপুলেশন আর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ইন আওয়ার স্টেট। বিভিন্ন সরকারি যে স্কিমগুলো, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারের স্কিমগুলো, ওবিসিরা কিন্তু ডিপ্রাইভ হচ্ছে। সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে তাদের যে ন্যায্য অধিকার, সেগুলো থেকে তারা ডিপ্রাইভ হচ্ছে। চাকরির ক্ষেত্রে বলুন, বিভিন্ন স্কিমের আওতার মধ্যে এদেরকে আনা থেকে বলুন, সমস্ত ক্ষেত্রেই, পড়াশোনার ক্ষেত্রে বলুন, অন ইচ অ্যান্ড এভরি স্পিয়ার ওবিসি জনসংখ্যার গোষ্ঠীর লোকরা কিন্তু ডিপ্রাইভ হচ্ছে ইন আওয়ার স্টেট অ্যান্ড অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। 1931 যে সেন্সাস করা হয়েছিল, তখন 45% অফ দ্য কান্ট্রিম্যান, মানে দেশের প্রায় 45% লোক ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত। এটা কমার কথা, এটা বাড়ার কথা। কাজে এটা যখন, এই ডেটাটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আছে, রিভিল করছে না। এখন লোকসভায় উমেন রিজার্ভেশন বিল পাস হয়ে গেল। আমাদের কি ডিমান্ড? ডিমান্ড হচ্ছে এমন দেশের মধ্যে এর আগে কিংবা কোথাও যে একটা আইন আমরা পাশ করতে যাচ্ছি, সেটা এফেক্ট হবে আফটার এ ডেকেড। এই নতুন বিলে ক্লজ 5 বলা হয়েছে, the reservation will come into force after what? After census and after delimitation. It's a long process. তো মোদী সাহেব, মোদী সরকার আজকে যদি বুঝতাম যে এই 2024 লোকসভা থেকে এটা এবং বিধানসভার পরবর্তী যে বিধানসভাগুলো হবে, এর মধ্যে একটা এফেক্ট দেবে, আমরা হার্টলি ওয়েলকাম করতাম। কিন্তু আজকে এই বিলটা আনা হলো শুধু রাজনৈতিক চরিতার্থ লাভালাভের কথা মাথায় রেখে, টু ডাইভার্ট দ্য অ্যাটেনশন, মানুষের দৃষ্টিটাকে, মহিলাদের দৃষ্টিটাকে তাদের ব্যর্থতার দিকগুলো থেকে আড়াল করার জন্য, এবং একটা জায়গা হামনে ইয়ে কিয়া হ্যায়, হামনে ও কিয়া হ্যায়, এই কথা বলার জন্য এই বিলটা এখানে আনা হলো। যদিও কংগ্রেস দল সহ অন্যান্য ইন্ডিয়ার জোটের সমস্ত দল আমরা এটাকে সমর্থন করেছি এবং জোরালো দাবি জানিয়েছি যে এই বিলটাতে তোমরা ইমিডিয়েটলি ইমপ্লিমেন্ট করো 2024 সাল থেকে। যেহেতু আমাদের একটা কাস্ট বেস 2011 সালের কাস্ট বেস সেন্সাসের ডেটাগুলো রয়েছে, সেই ডেটা মোতাবেক তোমরা নির্ণয় করো কতটা এসসি হবে, কতটা এসটি হবে, এবং এই যে বিলের মধ্যে যারা পিছিয়ে পড়ে, মানে ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাদের, তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করো। এটাই তো আমাদের কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের ডিমান্ড। তার জন্যই তো 2010 সালে পার্লামেন্টের গুরুত্ব আরোপ করে, ডিসকাশন করে 2011 সালে এই সেন্সাসটা অনুষ্ঠিত হলো। এই সেন্সাসটা 2021-এ আবার হওয়ার কথা 10 বছর বাদে, কিন্তু যেহেতু কোভিড মহামারীর কারণে সেটা হয়নি। কংগ্রেস আবার ডিমান্ড করছে তুমি ওই 2011 সেন্সাসকে দিয়ে তোমরা এক্ষুনি এটা চালু করো, আর এই যে সেন্সাসটা তোমরা করবে, পরবর্তী সময় আসন বাড়া কমা তোমরা কমাতেই পারো, বাড়াতেই পারো, কমবে তো না, বাড়াবেই।
তা এটার উপর নির্ভর করছে নট অনলি দ্যাট দ্য সাফারিংস অফ দ্য ওবিসি পিপল বিকজ অফ দ্য সিলিং অফ 50% রিজার্ভেশন অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, দ্য ওয়ার্স্ট সাফারার্স আর দ্য ওবিসি পিপল। কংগ্রেস এই জায়গা থেকে তার উপলব্ধি করে দীর্ঘদিন ধরে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কাস্ট বেস সেন্সাস করার জন্য কংগ্রেস ডিমান্ড করে আসছে। তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে আমরা ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের যে তারা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রাইট ফ্রম এডুকেশন, রাইট ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট থেকে শুরু করে ডিপ্রাইভেশন, অন্যান্য স্কিমের যে ডিপ্রাইভেশন চলছে, এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। ইউনো ধর্মের নামে কোনো রিজার্ভেশন চলে না। এই যে সেন্সাসটা যেটা 2011 যে সেন্সাসটা করা হয়েছে, এর মধ্যে দেখা গেছে খ্রিশ্চানদের মধ্যে ওবিসি রয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে ওবিসি রয়েছে, জৈনদের মধ্যে ওবিসি রয়েছে, শিখেদের মধ্যে ওবিসি রয়েছে। কাজে আমরা তো চাইছি এই ওবিসি সংরক্ষণ যদি আমরা চালু করতে পারি, তাহলে উই ক্যান এক্সটেন্ড দ্য বেনিফিট টু এ লার্জ পপুলেশন, লার্জ সেকশন অফ দ্য পপুলেশন দ্যাট এক্সিস্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি। অ্যাজ অফ নাও ওই পুরনো সেন্সাসের কথা অনুসারে 45%, এটা বেড়ে আরো অনেক বেড়ে গেছে। কাজে একটা বৃহৎ অংশের ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক এই নরেন্দ্র মোদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে, তাদের ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হচ্ছে। আর মেকি দরদি তারা ভাষণ দিচ্ছে। রাহুল গান্ধী আপনারা কালকে দেখেছেন, অনলি ওবিসিদের জন্য দেশে 45% অধিক ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও বাজেটের মাত্র 5% টাকা, কেন্দ্রীয় বাজেটের মাত্র 5% টাকা ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের জন্য খরচা করা হচ্ছে। দ্যাট ইজ মোস্ট আনওয়ান্টেড। কাজে আমরা ইন আনইকুইভোক্যাল টার্মস আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের যে দলের যে স্ট্যান্ডটা হচ্ছে মহিলা রিজার্ভেশন বিল, উই হ্যাভ, ইট ওয়াজ দ্য ব্রেন চাইল্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি। 73rd 74 অ্যামেন্ডেড রাজীব গান্ধী করে গেছেন পঞ্চায়েত রাজ অ্যাক্ট, ওখানে মহিলাদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য উনি বন্দোবস্ত করে গেছেন। আমরা আজকে এই মহিলা রিজার্ভেশন বিল এর আগেও আমরা প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক রাজ্যসভা পাশ করা সত্ত্বেও লোকসভা গিয়ে এটা আটকে যায়। আজকে এই জায়গায় আমরা যে কনস্ট্রাকটিভ অপোজিশন দল হলেও ইন্ডিয়ার জোটের অন্যান্য শরিকরা আমরা কিন্তু আজকে এই ওমেন রিজার্ভেশন বিলটাকে আমরা 2 হাত তুলে সমর্থন করেছি, যার প্রেক্ষিতে 2 জন সদস্য বাদে লোকসভাতে সব সদস্য যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই কিন্তু এই বিলের পক্ষে তারা ভোট প্রদান করেছেন, সমর্থন করলো। বারংবার আমরা ডিমান্ড করছি, ডোন্ট মেক ইট এ পলিটিক্যাল ওয়েপন, ডোন্ট ইউজ ইট এস এ পলিটিক্যাল টুল টু এক্সট্রাক্ট পলিটিক্যাল মাইলেজ। তোমরা এই আইনটা পাশ করেছ এই সেশনে, স্পেশাল সেশনে, তাহলে তোমরা এটা 10 বছর বাদে তোমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করার উদ্দেশ্যটা কি? তারা 2024 সালে তার মাইলেজ দিতে চেষ্টা করছে। বরঞ্চ আমরা দাবি জানাচ্ছি, পার্লামেন্টের ভেতরে দাবি জানিয়েছেন ইন্ডিয়ার সকল সদস্যরা যে প্লিজ তোমরা এই এখন বলার চেষ্টা করছে জেপি নাড্ডা সাহেব থেকে শুরু করে অমিত শাহ যে वायनाड को अगर रिजर्वेशन कर देते हैं तो अगर रायबरेली कर देते हैं तो এটা তো এইভাবে হয় না। দেয়ার এক্সিস্ট এই ইলেকশন কমিশন, দেয়ার এক্সিস্ট এ পলিসি যে নর্থ ইস্ট থেকে শুরু হবে, নর্থ ইস্ট থেকে শুরু করে পপুলেশন চার্ট থাকবে, কোথায় কি আছে না আছে, কোনটা এসসি উমেন হবে, কোনটা ওবিসি উমেন হবে, কোনটা এসটি উমেন হবে, কোনটা জেনারেল এসটি হবে, মানে শুধু এসটি হবে, সবকিছু একটা ফর্মুলা আছে। দ্যাট ক্যান বি that can be worked out. There is no harm. There is sufficient time before the next parliamentary elections, another 7 months. If you instruct the Election Commission of India, যেহেতু ডিলিমিটেশনের দরকার এক্ষুনি নেই, এখন বাস জাস্ট এটা ইলেকশন কমিশন কাজটা করবে। তো এগুলো হচ্ছে টু ডিস্ট্রাক্ট দ্য পাবলিক ফ্রম দ্য মেইন ইস্যু, ফ্রম দ্য কোর ইস্যু। উই ডিমান্ড the immediate
এই ইলেকশন থেকে উইমেন রিজার্ভেশন বিল যেন চালু করা হয় উইথ প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন এসসি এসটি এবং ওবিসিদের। এই যে তোমাদের সেন্সাস তোমার কাছে আছে, ডেটা আছে, সমস্ত ডেটাগুলো ইলেকশন কমিশনের কাছে দাও, এটা পাবলিক, মেক ইট পাবলিক। তারপর তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হবে। ওয়াই আর ইউ হাইডিং ইট? কেন তোমরা এই সেন্সাসের রিপোর্টটা, যেটা 2016 সালে 99%, বাই দেন ইট হ্যাজ বিন রেকটিফাইড, এখন 100% এরার ফ্রি, কারণ এটা সুপ্রিম কোর্ট সিলিং করে দিয়েছিল, কারণ ওই তখন এরার ছিল, স্টেট থেকে যেটা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে এরার ছিল, এরার রেকটিফাই সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে নো, আমরা ওই সিলিং করে দিলাম ক্যাপ 50% রিজার্ভেশন। তাহলে এটা যদি তোমরা এখন এরার ফ্রিটা তোমরা মেক ইট পাবলিক, ইট উইল হেল্প দ্য সুপ্রিম কোর্ট, ইট উইল হেল্প দ্য ইলেকশন কমিশন, ইট উইল হেল্প অল দ্য সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি। কাজে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিজেপি বন্ধুরা যারা রয়েছেন, পার্টি করুন, আমাদের কোনো হেডেক নেই, কিন্তু উই আর স্পিকিং, কংগ্রেস অলওয়েজ স্পিক্স ফর দ্য পিপল। আমার অনুরোধ থাকবে, এই রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত যারা লোকেরা রয়েছেন, তফসিলি জাতি, আদিবাসীরা, জনজাতিরা যারাই রয়েছেন, that Congress is speaking for you. You stand beside Congress. Congress has done whatever has been done in this country for this ST, SC, OBC. It has been done by the Congress. No other government can take credit. You please stand beside us. Strengthen our hands so that we can raise our voice furthermore. You are under oppression. You are under suppression. You are being deprived of your legitimate rights. I appeal to all the sections of the cutting across political lines. This is a sensitive issue. This is a crucial issue. The BJP government is reluctant to make all these data public. They are reluctant to once again organize a fresh caste-based census, which we are demanding hard. The CWC resolution itself is very, very clear. I would like to once again read it out. The CWC also underlines the stubborn refusal of the Modi government to conduct a caste census. This refusal, in the face of universal demand, has exposed the BJP's lack of commitment to the social and economic justice and is biased against the backward classes, Dalits and tribal people. In this context, the CWC also calls for increasing the existing upper limit of reservation for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. Our stand is very clear. Now, এখন আপনারা বুঝতে পারছেন, জনজাতি, তফসিলি জাতি, ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্তদের জন্য সত্যিকারের কে কথা বলে আর মায়া কান্না কে করে। রাহুল গান্ধী কোনো উত্তর দিতে পেরেছে যখন বলল যে আপনাদের যে এই যে সরকারটা পরিচালনা করছে, মাত্র ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত 3 জন রয়েছে 90 জনের মধ্যে, those who are OBC ভুক্ত, that is principal secretary level officers. Only 5% of the budget is spent for the OBCs. এই দেশের পপুলেশনের 50%, 45% long back in 1931. More than 50% of the population of India are OBCs, and they are the most deprived lot. So we strongly demand the immediate fresh caste-based census করার জন্য, আর এক্সিস্টিং যে ডেটাগুলো রয়েছে তার উপর বেস করে এই যে মহিলা বিলটা পাস করা হলো, আমাদের কংগ্রেসের ড্রিম প্রজেক্ট, এটা যেন এই লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করা হয় এবং বিধানসভার মধ্যেও যেন এগুলো করা হয়। ইফ ইট ইজ যে রাহুল গান্ধীর ওয়াইনাড সিট যদি পরে ইট উইল বি মহিলা রিজার্ভ, let it be. If rivalry falls under that category, done in a proper way by the Election Commission of India, let it be. If Varanasi falls under that category, let it be. We don't have any objection. It shouldn't be a political one. We are fighting for the right. We are not fighting for the Mr. Rahul Gandhi. Ki unar seatটা ছেড়ে তুমি করো, no, we don't demand so. So don't try to divert and dilute the burning issues being faced by the common people of India. Thank you. Any questions from your side?
অনেক অনেক ধন্যবাদ তাহলে আপনাদেরকে সকলকে। থ্যাংক ইউ। No, we don't want ask a specific only for this issue. This is specific. Thank you. Itu scafo dona. Are kita lagi. Kita guys, সেইটা লাগা তুই জানাস না আমি তো সাংবাদিক বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম। আমাদের দীর্ঘক্ষণ আজকে ক্যাবিনেট বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আজকে গ্রহণ করা হয়েছে আমি সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণকে অবগত করতে চাইছি। আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয় এবং মিটিং এর শুরুয়াতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রেভিনিউ এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট প্রয়াত এনসি দেববর্মা প্রয়াণে ক্যাবিনেট গভীর শোক ব্যক্ত করে এবং 2 মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর আজকের ক্যাবিনেট মিটিং সেখানে শুরুয়াত করা হয়। যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে proposal for setting up of Aryabhatta International University in Tripura under Higher Education Department. উত্তর ত্রিপুরাতে এই আর্যভট্ট যে ইউনিভার্সিটি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তৈরি করার এবং তাদেরকে সেখানে জায়গাও প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ আমাদের দক্ষিণ জেলায় আপনারা জানেন যে দাম্মাদিপা ইউনিভার্সিটির প্রপোজাল ক্যাবিনেট অ্যাকসেপ্ট করেছে গত কয়েকদিন আগে এবং উত্তর জেলাতে সেই আর্যভট্ট ইউনিভার্সিটিকে স্থাপন করার পারমিশন সেখানে প্রদান করা হয়েছে। আমাদের লিজ প্রদান করা হয়েছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই আর্যভট্ট ইউনিভার্সিটিকে এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটির মতোই সেখানে কোর্স কারিকুলাম থাকবে এবং পরবর্তী সময় হায়ার এডুকেশন থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে তার কি আকারে হবে, নোমেনক্লেচার কি হবে, সমস্ত কিছু। কিন্তু আজকে ক্যাবিনেট সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আপনারা জানেন যে এটাকে বিল আকারে আনতে হবে, তার জন্য আমাদের বিধানসভার সেশনও প্রয়োজন। কিন্তু নির্বাচনের আগে সেশন হবে কিনা বা কবে হবে সে বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চয়তা নেই। তো নৈতিকভাবে আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর্যভট্ট ইউনিভার্সিটিকে উত্তর জেলায় সেখানে জমি প্রদান করা হবে। ক্যাবিনেটের যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাতে দীর্ঘ বঞ্চনা হোমগার্ড যারা রয়েছেন ভলান্টিয়ার্সরা তাদের একটা বঞ্চনা আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলোতে এবং বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর আপনারা জানেন যে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এবার তাদের আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এনহ্যান্সমেন্ট অফ দ্য মান্থলি পেনশন অফ রিটায়ার্ড হোমগার্ড ভলান্টিয়ার্স আন্ডার হোম পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। 2500 টাকা তাদেরকে মান্থলি পেনশন প্রদান করা হবে। এই পেনশন তারা পেত 700 টাকা। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সম্মানজনক একটা ব্যবস্থা তাদের জন্য করা যায় কিনা এবং এই হোমগার্ডদের জন্য মান্থলি 2500 টাকার সেখানে পেনশন রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের
এতে করে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা হোমগার্ড বন্ধুরা রয়েছেন তারা যেমন উপকৃত হবেন, ঠিক তেমনি দীর্ঘদিন ধরে যে বঞ্চনা জমে থাকা সেই বঞ্চনাটারও সেখানে অবসান হলো। আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর একদিকে যেমন তাদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, গত কয়েকদিন আগে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তে তাদেরকে যে ড্রেস অ্যালাউন্স, সেই ড্রেস অ্যালাউন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং আজকে তাদেরকে যেখানে তারা পেতেন 750 টাকা, সেই পেনশন 2500 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা তাদের সব প্রত্যেককে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে creation of 34 number of posts for Tripura Judicial Academy, Norsingor, Agartala under Law Department. কিছুদিন আগে যে জুডিশিয়াল একাডেমি তার যাত্রা শুরু হয়েছে, সেই জুডিশিয়াল একাডেমির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আমাদের আজকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পোস্ট ক্রিয়েশনের 34 নাম্বার অফ পোস্ট ফর ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমি। এবং এগুলো কি হবে, কি কি পদের জন্য হবে সেটা আপনাদেরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি। এই যে 34 নাম্বার পোস্ট, সেটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্রেটারি গ্রুপ বি গ্যাজেটেড একটা, অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট গ্রুপ বি গ্যাজেটেড একটা, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রুপ বি নন গ্যাজেটেড একটা, ওএস অ্যাকাউন্টস গ্রুপ বি গ্যাজেটেড একটা, হেড ক্লার্ক গ্রুপ সি নন গ্যাজেটেড 2 পোস্ট, আপার ডিভিশন ক্লার্ক और সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট 4টে, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা, এলডিসি জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট 5টা, প্রোগ্রামার 1খানা, ড্রাইভার 2খানা, কুক 1খানা, ফটোকপিয়ার অপারেটর 1খানা, পিয়ন আর অর্ডারলি 13খানা, টোটাল 34খানা পোস্ট। এগুলো ক্রিয়েট করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ফিনান্সের অনুমোদন নিয়ে সেগুলোকে ফিল আপ করা হবে আমাদের ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির জন্য। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের আজকে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে approval of Council of Ministers for filling up of 16 posts of election inspectors Group C non-gazetted by direct recruitment through TPSC. 16খানা পোস্ট ইলেকশনের জন্য, ইলেকশন ইন্সপেক্টরের জন্য সেখানে ফিল আপ করা হবে আগামী দিনে টিপিএসসির মাধ্যমে। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেই পোস্টগুলো সেখানে ফিল আপ করবে। তার বাইরে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজকে গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, enhancement of rate of boarding house stipend from existing ₹65 to ₹80 per day per boarder. যারা বোর্ডিং এ থাকে, হোস্টেলে থাকে, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের অধীন, তারা প্রতিদিন 65 টাকা করে পেত। এখন তাদের যে অ্যামাউন্ট সেটাকে 80 টাকা করা হয়েছে এবং সঙ্গে 5 টাকা এলপিজি সুইপিং এন্ড ক্লিনিং এন্ড আদার পেটি মেইনটেনেন্সের জন্য তাদেরকে প্রদান করা হবে। পার ডে 65 ছিল, তাদেরকে 80 টাকা সেখানে করা হয়েছে এবং এতে করে 31,000 ফ্যামিলি ইনভলভ, তারা উপকৃত হবেন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের অধীনে। আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, proposal for enhancement of honorarium for cook cum helpers, যেটা স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধীন, আমরা যাকে বলি মিড ডে মিল, যারা রান্না বান্না করেন, সেই মিড ডে মিলের যারা কর্মীরা, তাদের সেখানে
একটা অনারেরিয়াম টাইপ তাদেরকে প্রদান করা হতো ১,৫০০ টাকা করে। এখন এটা বিবেচনা করে সেটাকে ১,০০০ টাকা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ মিড ডে মিলের যারা কুক কাম হেল্পার তাদের টাকা ১,০০০ টাকা বর্ধিত করা হয়েছে, বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাদেরকে আগে ১,৫০০ টাকা পার মান্থ সেখানে প্রদান করা হতো, আজকে এই সিদ্ধান্ত ক্রমে ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি হলো। এতে করে তাদের অনারেরিয়াম বা বেতন আমরা যেটাই বলি ২,৫০০ টাকা হয়ে গেল, ১,০০০ টাকা সেখানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাংবাদিক বন্ধুরা, enhancement of duty allowance in respect of home guards volunteers of Tripura by ₹1,000 only per person per month with effect from 1/12/2022। আমি আগে হোমগার্ডের কথা বলেছি, তাদের পেনশন ৭৫০ টাকা তারা পেত, এখন সিদ্ধান্তক্রমে তারা ২,৫০০ টাকা পাবে। তার আগে ড্রেস অ্যালাউন্স তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এবং আজকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ক্রমে তারা যারা হোমগার্ডের কর্মচারীরা ১৮,১৪০ টাকা তারা বেতন পায়। এটা আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর সেটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ১৮ সালে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর তাদের বেতন বৃদ্ধি করে ১৮,১৪০ টাকা করা হয়েছিল এবং আজকে তাদের বেতন আরো ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অর্থাৎ ১৯,১৪০ টাকা তারা পাবে। সঙ্গে তাদের যে পেনশন যেটা তারা ৭৫০ টাকা পেত সেটা ২,৫০০ টাকা করা হয়েছে এবং তার আগে আমরা বলেছি তাদের ড্রেস অ্যালাউন্স, সেই ড্রেস অ্যালাউন্সও তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ হোমগার্ডদের দীর্ঘদিনের যে বঞ্চনাটা জমে থাকা, সেই বঞ্চনার আমাদের সরকার আজকে গিয়ে সেখানে অবসান করলো। আমি তাদেরকে প্রত্যেককে আবার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রপোজাল ফর অ্যাপ্রুভাল of adding new 25 number of government higher secondary schools under Vidya Jyoti schools for the academic session 2023-2024। রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, বিদ্যাজ্যোতি ১০০টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ইতিমধ্যে সেখানে সিলেক্ট করা হয়ে গেছে, পঠন পাঠন চলছে এবং রাজ্য সরকার আরো ২৫টা স্কুলকে ওই বিদ্যাজ্যোতির আওতায় আনার জন্য আজকে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই স্কুলগুলো উত্তর আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, সিপাহীজলা, খোয়াই, সাউথ, ধলাই, গোমতী, নর্থ, ঊনকোটি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে ছড়িয়ে রয়েছে ২৫টা স্কুল। আপনারা জানেন যে আগে যে ১০০টা স্কুল সেটা ইতিমধ্যে এই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলোর মধ্যে ভর্তি করানোর জন্য অনেক পিতা মাতা অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে নিয়ে আসছেন এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছেড়ে যাতে বিদ্যাজ্যোতিতে ভর্তি করানো যায় এবং তার সাকসেস দেখে আমাদের রাজ্য সরকার আরো ২৫খানা স্কুলকে তার অন্তর্ভুক্ত করেছে বিদ্যাজ্যোতির আওতায়। অনেকগুলো স্কুল রয়েছে সেখানে লিস্টেড, আমি নামগুলো বলছি না, আপনারা পরবর্তী সময় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে সেগুলো নিয়ে নেবেন। এই ২৫টা স্কুলের নাম আমাদের রাজ্য সরকার আরো ২৫টা স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতির আওতায় আজকে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সাংবাদিক বন্ধুরা, প্রপোজাল ফর ক্রিয়েশন অফ 32 new teaching and non-teaching posts of MBB University under Education Higher Department, Higher Education দপ্তরের অধীনে আমাদের যে MBB ইউনিভার্সিটি গঠিত হয়েছে সেটা নিধিরাম সর্দার ছিল ঢাল তলোয়ার বিহীন। তার কোনো একজন ভিসি আছে, রেজিস্ট্রার আছে, কোনো টিচিং নন টিচিং স্টাফ নেই। তো স্বাভাবিকভাবেই ইউনিভার্সিটির যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটা সেখানে প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছিল। সেটা একটা ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে কিন্তু পঠন পাঠন সঠিকভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাবে প্রদান করা যাচ্ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার ভিসি, সেখানকার রেজিস্ট্রার থেকে দাবি আসে এবং আজকে আমাদের ক্যাবিনেট সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে প্রপোজাল সায়েন্স, প্রফেসর লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইংলিশ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ম্যাথমেটিক্স, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পলিটিক্যাল সায়েন্স,
Associate Professor Library and Information Science, Assistant Professor Mathematics, Assistant Professor Library Information Science. তার বাইরে Assistant Professor Kokboro, Librarian, Assistant Librarian, Librarian Assistant, Deputy Registrar, Deputy Controller of Examination, Deputy Finance Officer, Assistant Registrar, System Analyst. টোটাল মিলিয়ে আমাদের 32 খানা টিচিং এন্ড নন টিচিং স্টাফ আজকে ক্যাবিনেট মঞ্জুরি দিয়েছে সেখানে পোস্ট ক্রিয়েট করা খুব শীঘ্রই তার যে রিক্রুটমেন্ট সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সেটা শুরু হবে আমাদের যেটা আমি বললাম যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের অধীন যারা বোর্ডিং এ থাকে তাদের যে প্রতিদিনের যে একটা অনারেরিয়াম তাদেরকে প্রদান করা হয় সেটা 65 থেকে 80 করা হয়েছে সিমিলার ডিসিশন এসসি দের জন্য সেখানে নেওয়া হয়েছে এসসি এবং এসটি প্রত্যেকেই 65 থেকে 80 টাকা তাদের অ্যামাউন্ট বোর্ডিং এ যারা বোর্ডার তাদের সেখানে বৃদ্ধি করা হয়েছে আমাদের নতুন যে সায়েন্স সিটি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি দপ্তরের অধীন আগামীকালকে সেটার উদ্বোধন হতে চলছে তার করা হয়েছে যারা ভিজিট করতে যাবে সেই সায়েন্স সিটিতে এন্ট্রি টিকিট ফর দ্য মেইন কমপ্লেক্স অফ সায়েন্স সিটি আগরতলা যারা জেনারেল ভিজিটার তাদের জন্য 30 টাকা পার ভিজিটার যারা স্কুল স্টুডেন্ট এজ জেনারেল ভিজিটার স্কুল স্টুডেন্ট কিন্তু জেনারেল ভিজিটার হিসেবে যাচ্ছে তাদের জন্য 20 রুপিস স্কুল স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রী প্রত্যেকেই আমরা তার থেকে নতুন কিছু আমরা শিখব তো স্বাভাবিকভাবে এটা একটা সোর্স অফ রেভিনিউ আর্নিংও বটে তাই অনেক প্রপোজাল এসেছিল কিন্তু কাট শর্ট করে সেই প্রপোজালগুলোকে যে এন্ট্রি ফিটা এখানে রাখা হয়েছে সেটা জেনারেল ভিজিটার স্কুল স্টুডেন্ট এবং স্কুল স্টুডেন্ট যদি কলেজ থেকে বা স্কুল থেকে যায় এবং প্রিন্সিপাল বা হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেসের ক্লিয়ারেন্স নিয়ে যায় লিখিত কিছু নিয়ে যায় তবে তাদেরকে অনেক টাকা কম করে দেওয়া হয়েছে দু ধরনের টিকিট থাকবে এন্ট্রি টিকিট ফর মেইন কমপ্লেক্স অফ সায়েন্স সিটি or entry ticket for the 3D theater at the Science City. সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আশা কর্মীরা যারা রয়েছেন তাদের জন্য সারা রাজ্যে ৭৭৬৭ জন আশা কর্মীরা রয়েছেন যারা এনএইচএম এর কাজ বা প্রতি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত আজকে ক্যাবিনেটে গ্রহণ করা হয়েছে যে এই ৭৭৬৭ জন যে আশা কর্মীরা রয়েছেন তাদের বেতন ১০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে তারা যে অনারিয়াম বা বেতন হিসেবে পান সেটা ১০০০ টাকা সেখানে বৃদ্ধি হয়েছে এতে করে ৭৭৬৭ জন আশা কর্মীরা তারা উপকৃত হবেন এবং তাদের দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল এই অর্থটাকে বৃদ্ধি করার সেই জিনিসটা আজকে ক্যাবিনেট মঞ্জুরির মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং এতে করে আমাদের আগে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার শেয়ার এবং স্টেট শেয়ার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার শেয়ার ছিল 32.41 crore এবং স্টেট শেয়ার ছিল 13.68 crore কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের যে অর্থ গিয়ে দাঁড়াবে স্টেট শেয়ারে তাতে 9.32 CR আরো এক্সট্রা বৃদ্ধি পাবে রাজ্য সরকারের শেয়ার ছিল 13,68,00,000 টাকা এবং 13,68,00,000 টাকার সঙ্গে আমাদের আরো 9,32,00,000 টাকা আরো নতুন করে যুক্ত হবে এই আশা কর্মীদের সেখানে ১০০০ টাকা করে যে পার হেড বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা প্রদান করতে গিয়ে পাম্প অপারেটর যারা
ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্টের অধীন রয়েছেন ফর ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড ইরিগেশন পারপাস। তার বাইরে কিছু পাম্প অপারেটর রয়েছেন আরডি এবং পঞ্চায়েতের দপ্তরের আন্ডারে। যারা পাম্প অপারেটর ডিডব্লিউএস দপ্তরের অধীন, তাদের সংখ্যা হচ্ছে 2434 জন, এবং আরডি পঞ্চায়েতের অধীন যারা রয়েছেন তাদের সংখ্যা হচ্ছে 1751 জন। আজকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যারা পাম্প অপারেটররা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পারপাসে রয়েছেন ডিডব্লিউএস দপ্তরের অধীন, তাদের বেতন ছিল মান্থলি 4710 টাকা। আজকের সিদ্ধান্ত ক্রমে তাদের এই বেতন 2300 টাকা বৃদ্ধি হচ্ছে আরো, অর্থাৎ 4710 প্লাস 2300। জিনিসটা আপনারা ক্লিয়ার করে নেবেন। যারা পাম্প অপারেটর ডিডব্লিউএস দপ্তর এবং পঞ্চায়েত দপ্তর বা আরডি ডিপার্টমেন্টের অধীন রয়েছেন, তাদের ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পারপাসে যারা বেতন পান, তারা বেতন পেতেন আগে 4710 টাকা। এখন সেই বেতন বৃদ্ধি হবে আরো 4710 সঙ্গে 2300 টাকা। এই টাকাটা ক্যাবিনেট আজকে মঞ্জুরি দিয়েছে তাদের বৃদ্ধি করার জন্য। তৎসঙ্গে পাম্প অপারেটর এঙ্গেজ বাই পিআরআই বডি ফর আইআরপি, আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট, আমাদের যে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদান করা আইআরপি, তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট। যারা আইআরপির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অপারেটররা, তাদের বেতন আগে ছিল 5110 টাকা। আজকে তাদের সঙ্গে বেতন আরো বৃদ্ধি হবে 2490 টাকা। 5110 প্রিভিয়াস, এট প্রেজেন্ট আমরা যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজকে প্লাস হবে 2490। তাদেরকে 2300 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যারা বেতন পেতেন 4710 টাকা প্লাস 2300 টাকা অ্যাড হবে, আর যারা 5110 টাকা বেতন পেতেন তাদের সঙ্গে 2490 টাকা তাদের সঙ্গে অ্যাড করে দেওয়া হচ্ছে নতুন করে। আমি তাদের প্রত্যেককে সেখানে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রপোজাল ফর প্রোভাইডিং গভর্নমেন্ট জব টু দ্য ফ্যামিলিজ যারা পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছে, অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে খুন হয়েছে, এমন পরিবারগুলোকে চাকরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আমাদের সরকার আসার পর। আজকে ক্যাবিনেট মঞ্জুরি দিয়েছে যে 5টা অফার শ্রী সঞ্জয় দত্ত, সন অফ লেট মৃদুল দত্ত অফ বেলুনিয়া সাউথ ত্রিপুরা, শ্রীমতী পায়েল মহাজন, ওয়াইফ অফ শ্রী শম্ভু মজুমদার অফ বেলুনিয়া সাউথ ত্রিপুরা, শ্রী দিবাকর দেবনাথ, সন অফ শ্রী রানা দেবনাথ অফ বেলুনিয়া সাউথ ত্রিপুরা, শ্রী লিটন চৌধুরী, সন অফ লেট হারাদন চৌধুরী অফ শান্তিরবাজার সাউথ ত্রিপুরা, শ্রী বিকাশ নম, সন অফ লেট জওহরলাল নম অফ কুড়িপাড়া সাউথ ত্রিপুরা। তার আগেও পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এই 5টা কেস পেন্ডিং ছিল রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে, আইসিএ ডিপার্টমেন্টকে নোডাল ডিপার্টমেন্ট বানানো হয়েছিল, এবং এই চাকরিগুলো আপনি দেখবেন যে দক্ষিণ জেলা বা বিভিন্ন জেলাতে যেগুলো প্রদান করা হয়েছে বিগত দিনেও ডিএম এসপি ওই জেলার তারা রিকমেন্ড করেছে। তারপর এটা স্টেট লেভেলের একটা কমিটি রয়েছে হেডেড বাই দ্য অনারেবল ল মিনিস্টার, চিফ সেক্রেটারি, ডিজিপি, রেভিনিউ সেক্রেটারি তার মেম্বার রয়েছেন, এবং প্রত্যেকের ক্লিয়ারেন্সের পরে সহমতের ভিত্তিতে, গ্রাউন্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে, অথেন্টিকেশনের ভিত্তিতে এই চাকরিগুলোকে প্রদান করা হয়েছে। এবং আজকে এই 5 জনকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে ডাইং হার্নেস আমাদের পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স কেসে, এবং বিগত দিনেও সেখানে প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য সরকার যেটা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার সেটা পূরণ করেছে। আমি যারা চাকরি প্রাপকরা রয়েছেন আজকের এই 5 জন, তাদেরকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের
TSCCL ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি যে কর্পোরেশন লিমিটেড আমাদের রয়েছে, সেটা আপনারা জানেন যে পাওয়ার ট্রান্সমিশন, পাওয়ার জেনারেশন সমস্ত কাজই করতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারেরও সেখানে গাইডলাইন রয়েছে। সেই কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন মোতাবেক একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড TPTCL নামে একটা আলাদা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি তৈরি করা হবে আন্ডার TSCCL এজ এ সাবসিডিয়ারি কোম্পানি, যার কাজ হবে ট্রান্সমিশন এবং আপ টু 33 kV ট্রান্সমিশন, তার উপর হবে না। 33 kV পর্যন্ত যে ট্রান্সমিশন থাকবে সারা রাজ্যে, সেটা ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড TPTCL will take over the existing transmission network and asset up to 33 kV from Tripura State Electricity Corporation Limited for opening and maintaining the power transmission industry in Tripura. ট্রান্সমিশন পার্টটা এবং জেনারেশন পার্টটা এখন TSCCL দেখে, তার আন্ডারে। কিন্তু বর্তমান যে নতুন কোম্পানি ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড, সেটা ট্রান্সমিশন পার্টটা টেক ওভার করবে TSCCL এর কাছ থেকে। কি লেভেল পর্যন্ত? আপ টু 33 kV সারা রাজ্যে। আজকের ক্যাবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আমার সঙ্গে রয়েছেন তাপস রয়, আমাদের সেক্রেটারি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং সোশ্যাল এডুকেশন, সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি উনি। আমাদের এই ডিপার্টমেন্টে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার এবং অঙ্গনবাড়ি হেল্পারদের নিয়ে। আমি তাপসবাবুকে আহ্বান জানাবো সেই সিদ্ধান্তটা আপনি মিডিয়া বন্ধুদের কাছে জানাবেন। নমস্কার স্যার, নমস্কার সবাইকে। আজকে আমরা ক্যাবিনেটের কাছ থেকে যে সিদ্ধান্ত পেয়েছি, সেই সিদ্ধান্ত মূলে আমাদের অঙ্গনাদি ওয়ার্কার্স এবং অঙ্গনাদি হেল্পার্স যারা কাজ করছেন, আমাদের রাজ্যে অঙ্গনাদি ওয়ার্কার্স রয়েছেন টোটাল 9,911 জন এবং অঙ্গনাদি হেল্পার রয়েছেন সেম সংখ্যা 9,911 জন। কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা অঙ্গনাদি ওয়ার্কার্সদের মিনিমাম 600 টাকা করে তাদের বর্ধিত অনারারিয়াম দেওয়ার কথা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের ক্ষেত্রে আরো 700 টাকা, তারা যা পেতেন তার থেকে 700 টাকা করে মিনিমাম বর্ধিত ডিসেম্বর 2022। থ্যাংক ইউ। অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার এন্ড অঙ্গনবাড়ি আমাদের 9,111 টোটাল 911 টোটাল অঙ্গনবাড়ি সেন্টার রয়েছে সারা রাজ্যে 9,911। তো এই 9,911 জন 11টা সেন্টারে 9,911 জন অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার রয়েছে এবং সিমিলার নাম্বার অঙ্গনবাড়ি হেল্পার রয়েছে। এটাও যারা গ্রাস লেভেলে কাজ করে, গরিব অংশের মানুষ, আমরা জানি ম্যাক্সিমাম গ্রামে গঞ্জে তাদের ছেলে মেয়েদের শিশুদেরকে অঙ্গনবাড়িতে গিয়ে শুরুয়াত করেন পড়াশোনা। তো যারা শিশুদেরকে পরিচর্যা করেন, পড়াশোনা করান, ওই অঙ্গনবাড়ি হেল্পার এবং ওয়ার্কার যারা রয়েছেন, তাদেরও দীর্ঘদিনের দাবি ছিল তাদের যে স্যালারি সেটা বৃদ্ধি করার। আজকের ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্তে গ্রহণ করা হয়েছে যে অঙ্গনবাড়ি যারা ওয়ার্কাররা রয়েছে এবং অঙ্গনবাড়ি হেল্পাররা যারা রয়েছেন তাদের 600 টাকা এবং 700 টাকা করে বেতন বৃদ্ধি পাবে। এতে করে অঙ্গনবাড়ি হেল্পার এবং অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার তারা তাদের যে বেতন সেটা 8,000 এবং 5,000, এটাই তারপরে পাবো। হেল্পারদের ক্ষেত্রে 5,000, ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে 8,000, অর্থাৎ কেউ 8,000 এর নিচে কেউ বেতন পাবে না। মিনিমাম স্যালারি ফর অঙ্গনবাড়ি হেল্পার 5,000 এবং অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার would be 8,000। আজকে ক্যাবিনেটে সেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে
600 এবং 700 টাকা সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে দেখবেন যে জনমুখী যে সিদ্ধান্ত, পাম্প অপারেটর, আশা কর্মী, অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার, অঙ্গনবাড়ি হেল্পার, মিড ডে মিল, আমাদের ডিআরডব্লিউ কর্মচারীদের দিয়ে প্রতিটা ক্ষেত্রে বিগত এক সপ্তাহে গভর্নমেন্টের যে কল্পতরু সিদ্ধান্ত বা জনমুখী সিদ্ধান্তগুলো সেগুলো আমরা ফুলফিল করেছি। তার বাইরে সাংবাদিক বন্ধুরা, গত দুদিন আগে মাননীয় পার্টির রাজ্য সম্পাদক বিরোধী দলের জিতেন বাবু বলেছিলেন যে এই সরকার তো ডাইং হার্নেস বন্ধ করে দিয়েছে। এই সরকার ডাইং হার্নেস বন্ধ করে দিয়েছে। চাকরি নিয়ে আমি কিছুদিন আগে একটা প্রেস মিটও করেছি যে আমরা কত চাকরি দিয়েছি, ফিনান্স কত অনুমোদন দিয়েছে, আমরা কত দিয়েছি, কত পাইপলাইনে রয়েছে। লুসিড একটা পিকচার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার একটা পিকচার আপনাদেরকে দিয়েছি এবং এটাও বলেছি যে দিস ফিগার্স, these are furnished by finance department, this can be challenged by anybody and this is a public domain। যেটা ফিগার রয়েছে ফিনান্সের কাছে সেই ফিগারই আমরা দিয়েছি, তথ্যভিত্তিক ফিগার আমরা সেখানে প্রদান করেছি, কিন্তু সেটা কিন্তু বিভিন্ন রকম ধরনের তথ্যে ভুল, জালিয়াতি এ ধরনের বলা হয়েছে। তো লেট দিস বি চ্যালেঞ্জড, এটাকে চ্যালেঞ্জ করা হোক ফিনান্স দপ্তর থেকে, আরটিআই এর মাধ্যমে বা যে কোনো মাধ্যমে। আমি বলে দিচ্ছি আপনারা তথ্য নিয়ে নিন। ডাইং হার্নেস এর যে প্রশ্নটা সেটাও আমি বলেছিলাম যে আমাদের সরকার ডাইং হার্নেস কত প্রদান করেছে। আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 এই যে অর্থ বছর, তাতে করে আমরাই শুধু দিয়েছি, একটা ফিগার রয়েছে যেটা বিগত লেফট আমলের, বিগত সরকারের একটা অনুমোদন প্রাপ্ত ছিল, তাকে বাদ দিয়ে আমরা, আমাদের সরকার, আমরা ডাইং হার্নেস দিয়েছি 1271, আর তাদেরটা নিয়ে 1300 সামথিং একটা ফিগার আসছে। আমি সেদিন 1329 যেটা তাদের সরকারের সময় ছিল এবং আমাদের সরকার, আমরা দিয়েছি 1271। তো 1271, 1329 থেকে আপনি 1271 মাইনাস করে দিন, এই যে ফিগারটা আসবে এই ফিগারটা আমরা, যে বাম সরকার ছিল তারা অনুমোদন দিয়ে গেছিল। তাছাড়া আমরা দিয়েছি 1271 ডাইং হার্নেস, ওনারা কত দিয়েছিলেন? তো বলতে হয় তো বলেন মানুষের কাছে, তথ্য নেই, বাস্তবের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, মানুষকে বিভ্রান্ত করা, মিথ্যা কথা বলা, ভুল পথে পরিচালিত করা, এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি বিরোধী দলগুলোর কাজ। তো ডাইং হার্নেস যে কথাটা বলেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কথাটা শুনেছেন এবং ক্যাবিনেটের আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফিগারটা দিয়ে বললেন যে এটা তোমাকে বলতে হবে আজকে, যে ডাইং হার্নেস তো তারা বন্ধই করে দিয়েছে এই সরকার। তো যদি বন্ধই করে দেওয়া যায়, দেওয়া হয়ে থাকে, তবে 21-22 আমরা দিয়েছি 183 জন ডাইং হার্নেস, আমরা 246 দিয়েছি এবার, 20-21 দিয়েছি 212, 19-20 দিয়েছি 277, 18-19 দিয়েছি 353, আর টোটাল 1271। টোটাল দিয়েছি কত? 1329। 1329 মাইনাস 1271 যে ফিগারটা আসবে, এই ফিগারটা বা বিগত গভর্নমেন্ট অনুমোদন দিয়ে গেছিল সেটাও আমরা দিয়েছি। তো এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল তথ্য, মানুষকে বিভ্রান্তমূলক তথ্য না করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। একজন রেসপন্সিবল পলিটিক্যাল লিডার হিসাবে, একটা পলিটিক্যাল পার্টির প্রমুখ নেতা হিসাবে এ ধরনের বক্তব্য মানানসই নয়, শোভা পায় না। সুতরাং ফিগার দিয়ে বললাম, ফ্যাক্টস দিয়ে বললাম, তথ্য দিয়ে বললাম, আহ্বান জানাচ্ছি এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করবেন। কালকে বলবেন যে না, যা বলেছে মিথ্যা বলেছে। আমি ফিনান্স থেকে ডেটা নিয়ে সেখানে আপনাদেরকে বলছি যে আমরা কত দিয়েছি আর বিগত দিনে কি ছিল। তো সাংবাদিক বন্ধুরা, এই যে সিদ্ধান্তগুলো, আজকে আমাদের দীর্ঘক্ষণ ক্যাবিনেট মিটিং ছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে, হয়তোবা নির্বাচনের আগে আরেকটা ক্যাবিনেট হবে, নির্বাচন ঘোষণার আগে। রাজ্য সরকার বরাবর চেষ্টা করেছে
আমাদের উইদিন দ্য ফিনান্সিয়াল লিমিট যা আছে তার থেকে বেশি করে কর্মচারীদের 12% ডিএ প্রদান করা হয়েছে। ডিআরডব্লিউ স্টাফ যারা রয়েছেন তাদের বেতন অনেক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটা ক্ষেত্রে আজকে যে জনমুখী সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে, অঙ্গনবাড়ি কর্মী থেকে শুরু করে, অঙ্গনবাড়ি হেল্পার থেকে শুরু করে, আমাদের আশা মা বোনদের কথা বিবেচনা করে, আমাদের পাম্প অপারেটর ভাইরা যারা রয়েছেন তাদের কথা বিবেচনা করে, আমাদের হোমগার্ড যারা দীর্ঘদিন ধরে ধুঁকছিল হোমগার্ডদের কথা বিবেচনা করে, প্রতিটা ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো জনমুখী সিদ্ধান্ত এবং আমরা আশা রাখছি যে আগামী দিনে কর্মচারীরাও তাদের সঠিক পথ বেছে নেবে এবং রাজ্য সরকারের উপর আস্থা তারা পুনরায় বহাল রাখবে। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি। আজকের এই ক্যাবিনেটে 10,323 নিয়ে কি কোনো রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে? কারণ ওনারা কিন্তু এখনো সড়কে গণ অবস্থানে মিলিত হয়েছে, সকাল থেকেই কিন্তু ওনারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করবার চেষ্টা করছিলেন। ক্যাবিনেটে কি কোনো রকম সিদ্ধান্ত হয়েছে 10,323? দেখুন, 10,323-এর ব্যাপারটা আমরা বিগত দিনেও বলেছি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের বিধানসভায় একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিতে গিয়ে 10,323-এর চাকরি আজকে যা পরিস্থিতি আপনারা নিজেরা দেখতে পাচ্ছেন। এটা দায়ী কারা? নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করে এডুকেশন পলিসি, কেন্দ্রীয় সরকারের যে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টের আন্ডারে যে গাইডলাইন ছিল সেই গাইডলাইনকে তোয়াক্কা না করে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। তার জন্য 10,323 আজকে এই পরিস্থিতির শিকার। রাস্তা অবরোধ করে, বাড়িঘর অবরোধ করে, বাড়ি ঘেরাও করে, প্রেসে গিয়ে উল্টো পাল্টো স্টেটমেন্ট দিয়ে কথা বললে সেখানে সুরাহা হবে বলে আমার মনে হয় না। আজকে যারা 10,323-কে অন্ধকারের খানাগুলিতে প্রবেশ করালো বিগত সরকার, মানিক সরকার যখন বিধানসভার বাইরে, মহাকরণের বাইরে তাদেরকে লাঠিপেটা করা হয়েছে, রাস্তায় লাঠিপেটা করা হয়েছে, রাতের অন্ধকারে তাদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে। আজকে উনি বলছেন আমরা ক্ষমতা এলে 10,323-এর সুরাহা করব। রাজনীতির জন্য রাজনীতি নয়, ক্ষমতায় আসার জন্য রাজনীতি নয়, মানুষের জন্য ইন্ট্রুসেন্স, মানুষের জন্য কিছু করতে হবে, তার জন্য রাজনীতি করতে হবে। তবে যদি সেখানে উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট চাকরি প্রদান করেছিল, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কি বলেছে যে যারা শিক্ষামিত্র নামে এই চাকরি প্রদান করছে তারা শিক্ষামিত্র হতে পারে না, তারা শিক্ষার শত্রু, এই কথা বলে সেই চাকরিগুলোকে টার্মিনেট করেছে। আপনি জানেন যে এই চাকরি কেসে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওম প্রকাশ চৌটালা এখনো জেলে রয়েছেন। তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিক্ষা না নিয়ে তদানীন্তন সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তারা চাকরিগুলো প্রদান করেছে। অনেকদিন মামলা চলেছে। আমাদের প্রাক্তন ত্রিপুরা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস কি বলেছিলেন যে ইট হ্যাজ বিন এ ক্রুয়েল জোক on the part of the unemployed youths of the state by the then government. উনার রায়ে পরিষ্কার উনি বলেছিলেন। তো স্বাভাবিকভাবেই কোর্টের এখতিয়ারে যেটা রয়েছে কোর্ট সেটা করেছে। রাজ্য সরকারের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে আমরা লড়াই করেছি। 2 বছর তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কোভিড প্যান্ডেমিকের সময় প্রতি অ্যাকাউন্টে 30,000 টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এবং টেট যে আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে, টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট, টেটের মধ্যেও তারা যেন পরীক্ষা প্রদান করতে পারেন তাদেরকে সেখানে প্রভিশন করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে বিভিন্ন কম্পিটিশনের কম্পিটিটিভ এক্সাম যাতে তারা পার্টিসিপেট করতে পারেন সেই প্রভিশন করে দেওয়া হয়েছে। আজকে 10,323 আমরা বলি, কিন্তু সংখ্যাটা এত নয়, সংখ্যাটা 7,000-এর কাছে হবে, বার তার থেকে কমে গেছে। অনেকে অনেক প্রভিশনে চলে গেছে, টিসিএস অফিসার হয়েছে, এমন উদাহরণ সেখানে রয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবেই এই ধর্ণা বা রাস্তা অবরোধ বা বাড়িঘর ঘেরাও সেটা সুরাহা নয়। যদি কোনো সিদ্ধান্ত হয় নিশ্চয়ই আপনারা জানবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী বসে সিদ্ধান্ত নেবে, নিশ্চয়ই আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। স্যার, এসটিজিটি নিয়ে কোনো কথা হয়েছে? না, কোনো কথা হয়নি এসটিজিটি নিয়ে। থ্যাংক ইউ। শারদীয়া দুর্গোৎসবের
অগ্রিম শুভেচ্ছা সবাইকে। আজকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের যারা সরকারি কর্মচারী আছেন তাদের পুজোর আগে একটা রেস গ্রেসিয়া দেওয়া হয় এবং সমস্ত কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ক্যাটাগরি আছে, তাদের আমরা রেস গ্রেসিয়া দিচ্ছি। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে যখন বিভিন্নভাবে ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে এবং সরকারি কর্মচারী যারা বন্ধুরা আছেন তাদের জন্য বিভিন্নভাবে সময়ে সময়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ঠিক তেমনি এবারও আমাদের ক্যাটাগরি অফ এমপ্লয়িজের মধ্যে গ্রুপ সি, যেখানে ইনক্লুডিং এমপ্লয়িজ রিক্রুটেড অন ফিক্সড পে বেসিস, এবং তাদের ক্ষেত্রে গত বছর যেখানে 1500 টাকা দেওয়া হয়েছিল এলকেশিয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাক্রমে তাদের 1800 টাকা 300 টাকা বাড়িয়ে 1800 টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অর্থ দপ্তর নিয়েছে। ঠিক তেমনি গ্রুপ টি ইনক্লুডিং এমপ্লয়িজ রিক্রুটেড অন ফিক্সড পে বেসিস বাই কিপিং ইন এভিডেন্স দ্য রেগুলার স্কেল যারা আছে তাদের জন্য তাদেরও ছিল 1500 টাকা গত বছর পর্যন্ত। এবার তাদের ক্ষেত্রে 300 টাকা বাড়িয়ে 1800 টাকা করা হয়েছে। ডিডব্লিউএস যারা এনগেজ আছে, প্রাইভেট কনফারেন্স নিয়ে আছেন ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে, তাদের ক্ষেত্রে 1500 টাকা ছিল এবং সেখানেও 300 টাকা বাড়িয়ে 1800 টাকা করা হয়েছে। পিটিডব্লিউএস কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স, ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স এটসেট্রা যারা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট প্রাইভেট কনফারেন্স নিয়ে তাদের এই কাজে যুক্ত আছে তাদের জন্য যারা 1700 টাকা গত বছর দেওয়া হয়েছিল, এই বছর 300 টাকা বাড়িয়ে তাদের জন্য 2000 টাকা করা হয়েছে। পেনশনার, ফ্যামিলি পেনশনার যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে 1500 টাকা ছিল, 300 টাকা বাড়িয়ে তাদেরকে 1800 টাকা করা হয়েছে। অঙ্গনারী ওয়ার্কার্স হেল্পার যারা আছে তাদের 1700 টাকা ছিল গত বছর, মানে 22-23 কথা বলছি, 23-24 তাদেরও 2000 টাকা করা হয়েছে। হোমগার্ড, এসপিউ যারা চাকরি করছেন তাদের কত 1700 টাকা ছিল, এবার তাদের ক্ষেত্রে 2000 টাকা করা হয়েছে। এর বাইরেও অন্যান্য ক্যাটাগরি যারা আমাদের এমপ্লয়ি আছেন, গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি বা ডি, বিভিন্ন রকম যারা আছেন, হোমগার্ড থেকে আশাকর্মী থেকে শুরু করে, যে তাদের ক্ষেত্রে তারা এই সমস্ত ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে তারাও তার অ্যাডভান্স দিতে পারেন। গ্রুপের ক্ষেত্রে 20,000 টাকা করে, গ্রুপ সি, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এবং ডিডব্লিউ ওয়ার্কার তারা প্রত্যেকে তারা 20,000 টাকা করে এই ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স তারা দিতে পারে, তার প্রভিশন সরকার করেছে। অঙ্গনারী ক্ষেত্রে, অঙ্গনারী হেল্পার্সের ক্ষেত্রে তারাও অ্যাডভান্স হিসেবে 5,000 টাকা দিতে পারে, হোমগার্ডসও 5,000 টাকা দিতে পারে, আশা ওয়ার্কার্সরাও 2,000 টাকা করে তারা পূজায় এটা অ্যাডভান্সে নিতে পারে। এগুলো সমস্ত কর্মচারীদের জন্য করা হয়েছে। টোটাল কর্মচারী সব অংশে মিলিয়ে আমরা কেউ বাদ যাবে না, তারা সকলে এটার মধ্যে আছে প্রায় 1,97,000 সংখ্যকের মতো কর্মচারী আছেন, তারা পাবে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিকভাবেই যে পুজো আগে
যারা এই মাসে স্যালারি পাবেন তাদের স্যালারির সঙ্গে এই টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে, যাতে এরা সবাই পুজোর যে পারপাসে দেওয়া হবে সেটা তারা কাজে লাগাতে পারে। এবং সেই সঙ্গে তাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বৎসরে একবার একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারে তারা বিভিন্নভাবে তারা বিভিন্ন রকম সম্প্রদায়ের মানুষরা এখানে যুক্ত আছে। যেমন ধরেন দুর্গাপূজা, ক্রিসমাস, গড়িয়া পূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ঈদ উল জোহা, ঈদ উল ফিতর, বাংলা নববর্ষ, গুরু নানকের জন্মদিন যারা শিক্ষা পালন করেন, মহাবীর জয়ন্তী যারা জৈনরা পালন করেন, এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রত্যেক বছরের কোনো না কোনো ফেস্টিভ্যাল তারা আছে। একজন সরকারি এমপ্লয়ি একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারে একবারের জন্য তারা এই ফেস্টিভ্যাল, এই গ্র্যান্ট তারা নিতে পারেন। এটা এই প্রবিধান সরকার ফাইন্যান্স থেকে আমরা করে দিয়েছি। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল টাকা যারা এর আগে খরচ হতো, সেখানে মোট আমাদের আগে যেটা খরচ হতো সেটা 30 কোটি টাকার মতো আমরা খরচা হতো। এইবারে সেই টাকা আমরা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের 6 কোটি টাকা আমাদের বেশি লাগছে, সেখানে মোট 36 কোটি টাকা আমরা সরকার এই এডুকেশন বাবদ আমরা খরচ করতে যাচ্ছি। তো আমি স্বাভাবিকভাবেই যে মানুষ সবাই সমস্ত সরকারি এমপ্লয়িরা যে যার মতো তারা ক্যাটেগরিতে আছে, পূজা বা বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে তারা এটা অপেক্ষা করে থাকে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যেখানে সবকিছু ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেখে থাকে, কোনো কিছু দাবি করতে হয় না। দাবির আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী বলবো, কারণ উনি সবসময় কোন রকম দাবির আগে ওনার সিদ্ধান্ত নেন যাতে মানুষের সুযোগ থাকে। এটা আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে এটা বলতে চাই। তবে একটু এতটুকু বলতে হয় পাশাপাশি যে কেন কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী বলা হবে। দেখুন, আমরা সরকারে আসার আগে 2017-18 সালে যখন আগের সরকার ছিল, বামপন্থী সরকার ছিল, তারা কি দিত, তারা এই ধরনের ক্রাইটেরিয়াতে 700 টাকা করে তারা এক দেশিয়া দিত সরকারি কর্মচারীদের। কত? 700 টাকা প্রতি কর্মচারীরা একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারে পেতেন। আমরা আজকে কত দিচ্ছি? 1800 টাকা। 5 বছরের ডিফারেন্সে আমরা 1100 টাকা বেড়েছে, প্রায় 2.5 গুণেরও বেশি। তো এটাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য সরকারের সমস্ত এমপ্লয়ীদের প্রতি ওনার দায়বদ্ধতা, এবং যাতে কোনো অবস্থাতেই যাতে এই সময়ে যাতে কেউ কোনো দুঃখ না থাকে, তাদেরকে সাময়িক তাদেরকে নিয়ে কিছুটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছেন। তো স্বাভাবিকভাবেই এটা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত এই 1,97,176 জন বিভিন্ন শ্রেণী কর্মচারীদের তাদের এই পাওয়ার জন্য আমরা এটা করেছি। এবং আমি আশা করি যে আগামী দিনও সরকারের যে সিদ্ধান্ত মানুষের জন্য, মানে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত, সেটা ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স তো কিছু করা যাবে, পুরোর তারিখ ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স যেটা, হ্যাঁ তা তো বানানো হয়নি। না, ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স যেটা ছিল সেটা আছে, সেটা কোনো আমরা পরিবর্তন করিনি অ্যাডভান্স, এবং সেটা আপনার হ্যাঁ আছে বেড়েছে। আপনি বলি আপনাকে, নোট করুন, 2017-18 সালে যদি দেখি কত ছিল ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স, সেখানে 5,000 টাকা ছিল গ্রুপে, গ্রুপ বি ছিল 4,500 টাকা, এবং গ্রুপ সি 4,000 টাকা, গ্রুপ ডি 4,000 টাকা, ডিআরডব্লিউএস আদার্স এরা আছে 4,000 টাকা, এবং ডিআরডব্লিউ গ্রুপ ডি 4,000 টাকা। ওটা ঠিক আছে, আপনি যদি না ওটা ওইখানে ছিল, গতবারের মতো এবারে রাখা হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি বলি পিছনে যান, তাহলে আপনি 5,000 থেকে 20,000 এসছে। আমরা গত বছর আমরা সরকারের রেখে করেছি, এবারও সেটা আমরা 20,000 টাকা রেখেছি।
ক্যান থেকে তো আমরা 6 কোটি টাকা বেশি খরচ আমরা বেশি বরাদ্দ করেছি। আচ্ছা, কোশ্চেন হচ্ছে নতুন সরকার মানে 2018 সালে আসার পর আপনাদের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়েছিল 13,000 কোটি টাকার মতো সরকারের কাছে ঋণ রয়েছে। বর্তমানে সেই অবস্থাটা কোন জায়গায় আছে এবং রাজ্য ঋণে জর্জরিত এই ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছে, মানে এই ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটাসটা কি স্টেটের? দেখুন, আমরা সরাসরি কোথাও কাউকে কিছু বলতে চাই না। যখন বাজেট অধিবেশন হয়, বাজেট অধিবেশনে এই ব্যাপারে সাংবাদিক বন্ধুরাও যারা আপনারা প্রশ্ন করেছিলেন তাদের কাছে আমরা মোটামুটি ভাবে আমরা আপনাদের কাছে এই ব্যাপারে সমস্ত ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছিলাম। এবং বাজেট অধিবেশনে বিভিন্ন যারা মাননীয় সদস্য যারা বিরোধী বেঞ্চে ছিলেন তারাও কিন্তু বারবার অনেকে প্রশ্ন করেছেন রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিটা কোথায় আছে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমরা ব্যাখ্যা করে তাদেরকেও আমরা দিয়েছিলাম। সেই কথাটা আপনি যখন প্রশ্ন করেছেন, আমি আপনাদের মাধ্যমে যাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা বা একটা বিভ্রান্তিকর একটা সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে রাজ্যে অনেক মানুষকে এটা অবশ্য বিভ্রান্ত হবে যে রাজ্যের মানুষ অনেক দানাতে জর্জরিত। সরকার চলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ভাবে সিস্টেম মোতাবেক এফআরবিএম অ্যাক্ট অনুযায়ী সেখানে সময়ে সময়ে রাজ্য সরকারের প্রয়োজনে সেখানে লোন নিতে পারে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বিগত সরকার যারা 2017-18 সালে যখন এদের সরকার থেকে 18-19 আমরা যখন সরকার প্রথমে বসি, সে সময় তাদের নেওয়া লোনের পরিমাণ ছিল 12,902.73 কোটি টাকা। 12,902.73 কোটি টাকা তাদের এই টাকা ছিল। এবার এইটা যদি সরকার ধরি আমরা 2022-23 পর্যন্ত আমাদের সময়ে এই লোনের অঙ্ক দাঁড়ায় 21,687.07 কোটি টাকা। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা লোন অনেক রকম হয়, যেখানে পাবলিক ডেটের মাধ্যমে লোন নেওয়া হয়। সেখানে 2017-18 সালে তাদের পাবলিক এই ডেটের পরিমাণ ছিল কত? 7,634.8 কোটি টাকা। 22-23 ছিল বেড়ে দাঁড়িয়েছে টোটাল লোন পাবলিক ডেট এবং সমস্ত লোনের যোগফল 12,907 কোটি টাকা তাদের সময়। আমাদের 2022-23 পর্যন্ত 21,687.07 কোটি। প্রশ্ন হচ্ছে এই সম্পর্কে ব্যাখ্যাটা একটু অন্যভাবে দিতে লাগে। 2017-18 সালে বাজেটের পরিমাণ লাস্ট বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট কত ছিল? তাদের বাজেট পরিমাণ ছিল 15,956.56 কোটি টাকা। 15,956.56 কোটি টাকা ছিল তাদের 2017-18 সালের বাজেট। আমি যদি 22-23 ধরি, মাঝখানে নাই বললাম যে 22-23 ধরি, তাহলে আমাদের বাজেট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 26,892.67 কোটি টাকা। এবার এটা যদি আমরা হিসাব করতে থাকি তো দেখা যাবে যে এখানে আগে এই রাজ্যে 17-18 রাজ্যের অর্থ বছর রাজ্যের জিএসডিপির পরিমাণ ছিল কত? জিএসডিপির পরিমাণ ছিল 43,716 কোটি টাকা। রাজ্যের জিএসডিপির পরিমাণ ছিল 43,716 কোটি টাকা, যা 2022-23 অর্থ বছর দাঁড়িয়েছে 74,100 কোটি টাকা। তাহলে 2017-18 সালের তুলনায় প্রায় 70% বেশি রাজ্যের জিএসডিপি বেড়েছে। এবার এটা লোন কিভাবে হয়? সিস্টেম আছে না, এফআরবিএম অ্যাক্ট অনুযায়ী
এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মোতাবেক লোনের সিস্টেম কিভাবে নিতে পারে। দেখুন 2017-18 অর্থ বছর রাজ্যের ডেট জিএসডিপি রেশিও ছিল কত? 29.51%, যা 2022-23 অর্থ বছর দাঁড়িয়েছে 29.27%, কমেছে। এবং যা